જે રીતે પાકિસ્તાનની કાળ રાત્રિ નજદીક છે, પહેલા આજની સંધ્યા દેશના ઇતિહાસમાં હંમેશા માટે યાદ રખાશે, કેમ કે આ સાંજની અંદર જે રીતે એક પછી એક બેઠકો મળી રહી છે અને હવે પછીના જે આગામી 12 કલાકમાં જે બેઠકો મળવાની છે, એટલે આજે સાંજની બેઠક, કાલના દિવસે સવારે જે બેઠક મળવાની છે, કાલે બપોરે જે બેઠક મળવાની છે અને કાલે સાંજે જે બેઠક મળવાની છે, આ 12 થી 24 કલાક નિર્ણાયક બની રહેવાના છે પાકિસ્તાનના અંત માટે, આતંકના અંત માટે. અને આજનું જે નિવેદન છે એ પણ નિર્ણાયક સાબિત થવાનું છે. અને આ બધાની વચ્ચે આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે ગેસ્ટ પેનલ પણ જોડાઈ ચૂકી છે. આપણી સાથે કર્નલ તરુણ કુમાર સ્ટુડિયોથી છે. સર, સ્વાગત છે આપનું. આપણી સાથે રિટાયર્ડ કર્નલ વિનોદ ફલનીકરજી પણ છે. સર, સ્વાગત છે આપનું. અને રિટાયર્ડ કેપ્ટન જયદેવ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. સર, આપનું સ્વાગત છે. તો સૌથી મહત્વની વાત, જે બેઠક હમણાં મળી સાંજે, આ બેઠક એટલા માટે સામાન્ય નહોતી કેમ કે આ બેઠક વડાપ્રધાન મોદીએ લીધી. આ બેઠકમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ હાજર હતા. આ બેઠકમાં નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર અજીત ડોવાલ હાજર હતા. આ બેઠકમાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ અનિલ ચૌહાણ હાજર હતા. આ બેઠકમાં દેશના એર ચીફ માર્શલ હાજર હતા. આ બેઠકમાં નેવીના એડમિરલ હાજર હતા. આ બેઠકમાં આર્મી ચીફ પણ હાજર હતા. આ તમામની વચ્ચે બેઠક મળી. એ પછીનું સૌથી મોટું નિવેદન જેના પર અત્યારે દેશ આખો ચર્ચા કરી રહ્યો છે, એ નિવેદન છે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું. કેમ કે વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું છે કે સેનાને અમે ખુલ્લી છૂટ આપીએ છીએ. અને જે પેલો ડાયલોગ છે, રાજકુમારનો ડાયલોગ, મારા સહયોગી વિકાસે અહીંયા કઈ સંભળાવ્યો હતો ડાયલોગ કે હમ તુમ્हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा और वो जगह भी हमारी होगी. એટલે એ જ રીતનું કહી દીધું છે કે સેના નક્કી કરે કે લક્ષ્ય ઉપર ક્યારે ત્રાટકવું છે, કયા સમયે ત્રાટકવું છે, કયા સ્કેલ પર ત્રાટકવું છે, કઈ રીતે ત્રાટકવું છે. આપણી સાથે कर्नल तरुण जी से. कर्नल, ये जो खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है आज कि सेना तय करे किस स्केल पर जवाब होगा, कब होगा, कौन सा स्थल होगा. बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये फ्रीडम अगर सेना को दी जाती है या आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती है तो वो एक जॉइंट अटैक जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और तमाम जो इमदादी दस्ते हैं वो सारे मिलकर के जब एक देश की जो इच्छा है उसको जब जाहिर करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो काफ़ी ज़ोरदार, असरदार होता है. प्रधानमंत्री जी ने जो आज सेना को ये खुली छूट दी है, ये जाहिर करता है कि उनका भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कितना विश्वास है. और भारत की सेना ने ये पहले भी इस तरीके के अटैक्स में दर्शाया है कि वो अपने कार्य को बखूबी निभाना जानते हैं. रही बात दोनों देशों के बीच की, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वॉर मोंगरिंग सी चल रही है दोनों देशों की तरफ से, और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से थोड़ा ज़्यादा ही वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि उनको शोभा नहीं देती हैं. वो देश उतना मजबूत नहीं है. वो देश एक, हम ना लड़ाई के अंदर बोलते हैं कि एक मॉरल एसिडेंसी होनी चाहिए. जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आपने सही काम किए होते हैं तो आपको डर नहीं होता. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने सारे गलत काम किए हैं. आपने हमारे देश के साथ वो सब कुछ किया और हम सहते आए. आप देखिए 1947 में हमने सहा, 1971 में हमने आपको करारी हार दी, 1965 में आपको मुंह की खानी पड़ी कारगिल में, और उसके बाद आप हमारे को बोल रहे हैं कि हम लड़ाई में आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे. अभी तक उन्होंने 2 अपने एयर युद्ध अभ्यास किए हैं और दोनों प्लेन जो है उनके क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. कर्नल सर, आपके पास आ रहा हूं. रिटायर्ड कर्नल विनोद सर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए. विनोद सर, सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा मैं आपको कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, आज जो बैठक मिली अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आतंक को कुचलने के लिए पूरा देश तैयार है और सेना तय करे जवाब किस तरह से, किस स्केल पर, किस समय पे होगा. खुली छूट है सेना को, कह दिया आज प्रधानमंत्री. आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे इनवाइट किया. आई एम रिमाइंडेड ऑफ 1971 वॉर, जब
उस मीटिंग के अंदर फील्ड मार्शल मानेकशॉ को हमारे वेरियस लीडर्स ने बताया कि सैम यू गो इनसाइड। मैंने उसे क्लियरली बोला क्या लाड़वा खावाना चाहिए, what your father did a same mistake, you don't do this mistake in 62, your father did a same mistake, so it requires a time। देखो ये अप्रैल का उनका है, इफ यू रीड द बायोग्राफी ऑफ जनरल मानेकशॉ उस टाइम का, ये उसकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। अप्रैल में उसने बोला दिस इज माय रेजिग्नेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इंदिरा गांधी ने उसको सुना, और अल्टीमेटली जब हम 71 वॉर में दिसंबर में गए, हम सितंबर में वेस्टर्न सेक्टर में मूव है और ईस्टर्न सेक्टर में तो मार्च अप्रैल में मूव हो गए थे। बट ही is the king, he is the raja of my armed forces, he knows how, when, where to attack, and that is why I give 100 out of 100 points to नरेंद्र मोदी कि भाई टाइम तेरा, वक्त तेरा जो भी है, तूने जो एम तेरा सिलेक्ट कर, तूने जो प्रोसीजर अडॉप्ट करने कर, बट डिलीवर द रिजल्ट्स, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल प्रोवाइडेड यू हैव द पॉलिटिकल विल। राजनीति जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप नेतृत्व बोलते हैं, जैसा अभी करण साहब ने बोला, नियत हमारे साथ है यार, होल वर्ल्ड नोज एक्सेप्ट टर्की, ऑल आर विथ यू है। तो आपकी नियत साहब के, आपकी नीति बिल्कुल क्लियर कट है कि आपने ये किया हुआ है। नो विल एक्सपोज यू, नो इट इज ऑलरेडी, इफ यू रियली आस्क मी, बाय टेकिंग द फर्स्ट स्टेप आफ्टर 3-4 एपिसोड ऑफ वॉर, ये जो जल नीति है जो हमने इसको बंद किया, ये सिंधु रिवर वाला हेल्ड इन अ बेंच, नॉट एग्जैक्ट बंद किया, और अदर जो कार्रवाई की है विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। बांग्लादेशी बहुत सारे आए थे ईस्ट पाकिस्तान के हमारे 71 वॉर में, मोर देन 10 लाख से ऊपर आए थे। तो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रो रहा था कि भाई इनको निकाल। और एम ये है कि भाई जैसे अभी करण साहब ने बताया, आई फुल्ली एग्री विथ कि भाई, बट ओनली थिंग आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बी अ पार्टिसिपेंट एंड नॉट अ स्पेक्टेटर। हर नागरिक इस देश को बताना चाहता हूं कि अभी ऐसे संकट काल है, बिकॉज ऐसे टाइम के ऊपर आई रिमेंबर इन 71 वॉर ऑल्सो 7 गाड़ियां लोड करनी थी, हम 2 ऑफिसर थे और 7 ड्राइवर थे जी, इतना, और 156 बम पर गाड़ी में लोड करना था 6 सेक्टर के लिए। तो हमारे हाथ ही हम तो लोड कर रहे थे एज एन ऑफिसर। मैं एक हमारे पास कैप्टन बारी साहब थे, मुस्लिम जेंटलमैन, वेरी नाइस सर, आपके पास आ रहे हैं। ओके सर, आपके पास आ रहे हैं, एक बार बजर के साथ दिखा दीजिए ब्रेकिंग, फिर से एक बार। અને હવે જે બ્રેકિંગ સાથે મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે બઝરની સાથે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બેઠક બાદ સૌથી મોટું નિવેદન સૂચકે આપ્યું હતું કે સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી હતી। અતિ મહત્વની બેઠક મળી હતી અને ત્યારબાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળવા પહોંચ્યા હતા। અગત્યની બેઠક મળી હતી અને આ સાથે જ આપને જણાવી દઈએ, અતિ મહત્વની બેઠક બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ મળવા પહોંચ્યા હતા। પહેલા જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે બેઠક મળી હતી ત્યારે સીડીએસ અને તમામ જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, સંરક્ષણ પ્રધાન પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા એ બેઠકમાં। અને હવે આતંકવાદને આક્રમક જવાબ આપીશું તેવું સ્પષ્ટ વલણ બિલકુલ દેશની જનતાને આ જણાવવું જરૂરી છે કે થોડી વાર પહેલા જ ખૂબ જ મોટી બેઠક મળી છે અને બેઠક પછી આખા દેશ માટે સૌથી મહત્વના સમાચાર એકવાર ફૂલ સ્ક્રીન કરી દો કે વડાપ્રધાન મોદીએ શું કયો સંદેશ આપ્યો છે દેશની સેનાને, અને એ બેઠક જે મળી એ બેઠકમાં સેનાને શું કહેવામાં આવ્યું છે। અને હવે વધુ એક મહત્વના સમાચાર મળ્યા છે ગુજરાત ફર્સ્ટના બઝરની સાથે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સેનાને ફ્રી હેન્ડ તો એક તરફ આપી દીધું છે, પરંતુ આતંક પર સૌથી મોટા વારની હવે તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। વડાપ્રધાનના નિવાસ સ્થાને જે બેઠકોનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપરાંત સંરક્ષણ મંત્રી પણ બેઠકમાં હાજર રહ્યા, રાજનાથસિંહ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સાથે જ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલજી પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠકમાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, આર્મી, નેવી, એરફોર્સના ચીફ પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અને એટલે કે માનસી આ એ બેઠક હતી કે જેમાં નિર્ણય લેવાનો હતો કે આતંકિસ્તાનનો ખાત્મો કઈ રીતે થાય, અને એ બેઠક પછી જે 4 વાક્ય દેશના વડાપ્રધાને કહ્યા છે એ દેશની જનતાએ જાણી લેવા જરૂરી છે। આ બેઠક જે મળી, માનસીએ જે રીતે કહ્યું, દેશના તમામ નિર્ણાયક વ્યક્તિત્વ આ બેઠકમાં હાજર હતા અને બેઠક બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી છે। જી હા, અત્યારના સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખુલ્લી છૂટ આપી છે, આતંક સામે કાર્યવાહી કરવા માટે સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે સેનાને ખુલ્લી છૂટ છે, જે રીતે જવાબી કાર્યવાહી કરવી હોય, જે સ્કેલ પર આ કાર્યવાહી કરવી હોય, જે રીતે કાર્યવાહી કરવી હોય, ટાર્ગેટ સેના નક્કી કરે, સમય સેના નક્કી કરે। એટલે કે હવે સેનાના હાથમાં છે, આતંકિસ્તાનના ખાત્માની શરૂઆત
સેના કેવી રીતે કરશે એ આગળના તમામ કલાકો આપણા માટે મહત્વના છે. અને જે બેઠક આજે સાંજે મળી, જેમાં વડાપ્રધાન મોદીની સાથે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ હતા, એમની સાથે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ હતા, એમની સાથે NSA અજીત ડોવાલ હતા, ત્રણેય સેનાના વડા હતા. એ પછી બીજી એક બેઠક જે અત્યારે ચાલી રહી છે, વડાપ્રધાન મોદીની સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ પણ બેઠકમાં હાજર છે. અને એ પછી અત્યારે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે RSS ના વડા મોહન ભાગવત પણ વડાપ્રધાન મોદીને મળવા પહોંચ્યા છે. આ બિલકુલ એમનેમ નથી થઈ રહ્યું. અને હજુ વધુ એક મોટા મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. મહત્વના સમાચાર એ છે કે ભારતની બેઠકોથી પાકિસ્તાનમાં હવે ડરનો માહોલ ઉભો થઈ ચૂક્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીના સંદેશથી પાકિસ્તાન આખું ફફડી ઉઠ્યું છે, થરથર કાપી રહ્યું છે. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફ થરથર કાપ્યા. મારી સાથે ન્યૂઝરૂમથી સહયોગી વિકાસ અને અમારા ચેનલ હેડ જોડાઈ ગયા છે. જી વિકાસ. મંત્રી ઇશાક ડાર જે પરમાણુ યુદ્ધની ધમકી આપતા હતા, હવે તેમના સૂર બદલાઈ ગયા છે. ખ્વાજા શરીફ હોય કે પછી જનરલ મુનીર હોય, તમામે તમામ અત્યારે હક્કાબક્કા થઈ ગયા છે, શું કરવું શું ન કરવું. અને હવે તેમને નવાઝ શરીફ, કારગિલ વોર તમને યાદ આવી ગયું. એમના પરિવારના લોકો પણ પાકિસ્તાનને સલાહ આપી રહ્યા છે. સર, બિલકુલ સૌથી અગત્યની વાત છે કે વિદેશ મંત્રી કાલ સુધી ફક્કા ફોજદારી કરતા હતા, એ આજે અત્યારે એમ કહી રહ્યા છે इशाक डार कि हमारी तो अभी अर्थव्यवस्था शुरू हुई है और हम भारत से लड़ने के पक्ष में नहीं है. काल સુધી પાકિસ્તાનથી આવું બધું કહેતા હતા કે અમે આમ કરી નાખીશું, તેમ કરી નાખીશું, ખૂન કી નદિયા બહેંગી, દરિયા બહેગા, ને એવી વાતો કરી છે કે પૂછો નહીં, જાણા જોયા વગર. ને અત્યારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ ઉપર જે બેઠકો થઈ એના બાદ બધાને ડરી ગયા છે, ને એ હદે ડરી ગયા છે કે હવે એ ભીખ માંગવા માટે આવી ગયા છે. અને સૌથી અગત્યની વાત વિકાસ, કે નવાઝ શરીફની દીકરી મરિયમ નવાઝ એ લંડનમાં બેઠી છે અને ત્યાંથી કહે છે કે પાકિસ્તાનીઓને ડરવાની જરૂરત નથી, તમે તણાવમાં ના આવો. કે ભાઈ તું પહેલા પાકિસ્તાનમાં આવીને બોલ ને કે ડરો નહીં. એ જ રીતે મુનીર ખાનના જે પરિવારવાળા છે એ લોકો બી વિદેશ શિફ્ટ થઈ ગયા છે. મોટા પાયે સૈનિકોએ જે છે રાજીનામા આપી દીધા છે. આના કરતા તો જે જૂના યુદ્ધ લડ્યા છે 71ના 65ના, એ બધા વૃદ્ધ રિટાયર્ડ જવાનો એમ કહે છે કે અમે લડવા માટે તૈયાર છે. આ પાકિસ્તાનની હાલત છે. જે પાકિસ્તાની અત્યારે યંગ ફોર્सेस છે એ લોકો ભારત સાથે કોઈ પણ પ્રકારે યુદ્ધ કરવાની ન તો ક્ષમતા ધરાવે છે, ન કોઈ એવો હોંસલો છે. અને આ તો એમને બી ફોજમાં જોડાયા છે તો એનો ફોજનો ઇતિહાસ તો જોયો હશે ને, વાંચ્યો હશે. અને સાચા અર્થમાં તો વધારે સારી રીતે આપણા ફર્નિકર સાહેબ બતાવી શકે છે, જયદેવ જોશીજી બતાવી શકે છે, અને આપણા સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ કર્નલ સાહેબ બતાવી શકે છે કે પાકિસ્તાનની સેનાએ દર વખત ધૂળ ચાટી છે, દર વખત પરાસ્ત થયા છે, દર વખત પીછેહટ એમને કરવી પડી છે. ભલે કારગિલનું યુદ્ધ હોય, 71નું યુદ્ધ હોય, કે ગમે તે નાની મોટી લડાઈ કેમ ના હોય, 65ની લડાઈ કેમ ના હોય, એના સિવાય બી જ્યારે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઈ હોય કે એર સ્ટ્રાઇક કરી હોય, આ લોકો બોલવામાં એટલા ઉસ્તાદ છે વિકાસ કે ગમે તે બોલી શકે છે. જો આ બોલવાનું યુદ્ધ થાય ને ખાલી, તો આ બહુ સારી રીતે બોલી શકે છે. પણ જ્યારે હકીકતમાં પ્રધાનમંત્રી 8 સેકન્ડમાં કહી દીધું 3 લાઈન, સેનાને પૂરી છૂટ, આતંકનો સંપૂર્ણ ખાત્મો જોઈએ છે અને ટાર્ગેટ સમેત સેના નક્કી કરશે, બસ ખતમ. આ 3 લાઈનમાં પાકિસ્તાનને અત્યારે હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. થોડીક વાર પહેલા જે મારા મિત્રે મને મેસેજ કર્યો હતો કે લેપોક્સની ગોળીઓની જબરદસ્ત માંગ પાકિસ્તાનમાં થઈ ગઈ છે, એ આ જ કારણ છે. બિલકુલ આ જ કારણ છે. ને જંગલમાં જ્યારે સિંહ ગર્જના કરે, ઉંદરડા કેવા ભાગવા લાગે છે, એ રીતે જ પાકિસ્તાનમાં ત્યારે ડરનો માહોલ છે. આપણે જોયું હતું ઉરી વખતે જ્યારે સવાલ થતો કે આપણે શું કરીશું, શું ફક્ત ક્રિકેટના સંબંધ તોડી નાખીશું, અને પછી આપણે તેમના પર સ્ટ્રાઇક કરી હતી. પુલવામા વખતે આપણે બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક કરી હતી. હવે શું ભારત કરશે, એના પર અત્યારે પાકિસ્તાન તેના પર વિચારણા કરી રહ્યું છે. મુફદ્દલ, પાકિસ્તાનમાં ડરનો માહોલ છે. માનસીજી, બઝર ફરી એકવાર વાગી ગયું છે અને બઝરનો અર્થ છે વધુ એક મોટા અપડેટ ભારત વર્સિસ પાકિસ્તાન પર. જી હા, પાકિસ્તાન 100% આઇસોલેટ થઈ ગયું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પાકિસ્તાન અલગ થલગ પડી ગયું છે, કેમ કે ચીન પણ પાકિસ્તાનને રમાડી રહ્યું છે. અને બીજી તરફ જેના ઉપર નજર હતી પાકિસ્તાનની, તુર્કીએ પણ પાકિસ્તાનને ઠેંગો બતાવી દીધો છે. કેમ કે ગઈકાલે જે અનકન્ફર્મ રિપોર્ટ હતા કે તુર્કી કદાચ મદદ કરશે, સૈન્ય વિમાનો ઉતારી દીધા પાકિસ્તાનમાં, આ બધી વાતો ખોટી સાબિત થઈ. અને અત્યારે જે એક વિડીયો સામે આવી રહ્યો છે, એર્દોગાન એમાં કહેતા સંભળાય છે કે અમે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ નવું યુદ્ધ ઈચ્છતા નથી.
સંદેશ સાફ છે કે પાકિસ્તાનને સહયોગ કરવાને બદલે કહી દીધું તુર્કીએ કે ભારત અને પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ ન કરે. આ પણ એક ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર છે. એટલે આપણી સાથે રિટાયર્ડ કેપ્ટન જયદેવ જોશી પણ જોડાયેલા છે. સર, હમણાં તમે વિવેક કુમારને સાંભળી રહ્યા હતા. એમણે કહ્યું કે દર વખતે પાકિસ્તાન ઊંધા મોએ પછડાય છે અને આ વખતે પણ ફરી એકવાર 2025માં ઊંધા મોએ પછડાટની તૈયારી થઈ ગઈ છે પાકિસ્તાનની. યસ, ડેફિનેટલી. મારો અવાજ પહોંચે છે આપના સુધી? જી બિલકુલ. જી, જે રીતે એડિટર શ્રી એમણે વાત કરી અને આપણે પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પેનલમાં ચર્ચા થઈ રહી છે, આખા દેશમાં ચર્ચા થઈ રહી છે, આખા વિશ્વમાં ચર્ચા થઈ રહી છે, તે પ્રમાણે ભારતનું જે આક્રમક રૂખ છે એ અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે. આ એક મોટો ગેમ છે. સેકન્ડ, ભારતને આતંકવાદની વિરુદ્ધની આ લડાઈમાં વિશ્વ આખામાંથી સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. બીજી વાત છે, ગઈકાલે મુફદ્દલજી અને વિકાસજી આપણે જ્યારે આ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ત્યારે આપણી ચેનલના આ જ કાર્યક્રમમાં કઈ રીતે તર્કીએ પરોક્ષ અથવા પ્રત્યક્ષ રીતે મદદ કરશે એના ક્યાંકથી હિયરસે આમ તેમથી સમાચાર આવ્યા અને આપણી એ ડિબેટ દરમિયાન જ એનું ખંડન પણ થયું કે એવી રીતે તર્કી કોઈ મદદ કરવાનું નથી. તો પાકિસ્તાનના પણ વળતા પાણી છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આપણી નજરો સામે. પાકિસ્તાનની ઇન્ટરનલ કન્ડિશન આપણે જોઈ લીધી, એની રાજકીય કન્ડિશન આપણે જોઈ લીધી છે, ડેમોગ્રાફિકલ કન્ડિશન જોઈ છે. ભારતમાં જે આક્રોશ છે, જે લોકોમાં આક્રોશ છે, જે ન્યાય મેળવવાની ઝંખના અને ઉમ્મીદ છે એ પણ આટલા દિવસો પછી, અને જરા થોડું મેચ્યોરિટીથી વાત કરીએ, થોડું ઊંડું વિચારીને વાત કરીએ તો આટલા દિવસો પછી સૈન્યની ઓન ગ્રાઉન્ડ પ્રિપરેશન જોઈને, જે જમીન પર, દરિયામાં, આસમાનમાં છે એ જોયા પછી, અને મિલિટરી લીડર્સ દ્વારા ધ સિનિયર મોસ્ટ હાયરાર્કી ઓફ ધ આર્મ ફોર્સિસ ઓલ્સો, રાષ્ટ્રપતિજી જે લશ્કરના સુપ્રીમ કમાન્ડર છે એમની પણ મિટિંગો જોયા પછી આખા દેશનું મનોબળ એ મજબૂત છે. અને જે અધીરાઈ હતી કે ક્યારે થશે એ એક્શન દરરોજ બનતા ઘટનાક્રમથી વધુ પુખ્તા થઈ રહી છે કે જ્યારે પણ થશે ત્યારે મજબૂત થશે, નિર્ણાયક થશે અને પાકિસ્તાનને લપડાક આપી શકે તેવી થશે. આ બધી વાતમાં જરા હળવાશથી કહીએ, વિકાસજી અને મુફદ્દલજી, ઇવન માનસીજી, આપ સૌને જો હું કહેવા માંગુ જરા હળવાશથી આખી વાતમાં, તો કદાચ ભારતને એક મજબૂત લપડાક આપવાનો મોકો પણ પાકિસ્તાન નહીં આપે, કારણ કે પાકિસ્તાનને ગાલ પર તમાચો ખાવા કરતા ઘૂંટણા પર ઝૂકી જવાની ટેવ અને એમની ફિતરત વધારે છે. તો જોઈએ પીછેહટ ક્યારે કરે છે પાકિસ્તાન અને ભારત પ્રહાર ક્યારે કરે છે. બિલકુલ. આ બધાની વચ્ચે વધુ એક મોટા સમાચાર આપણી પાસે આવી ગયા છે, કેમ કે સતત અપડેટ્સ આવી રહ્યા છે ભારત વર્સિસ પાકિસ્તાનને લઈને, અને ગુજરાત ફર્સ્ટ એક અપડેટ્સ આપી રહ્યું છે. અને એ અપડેટ્સમાં હંમેશા ગુજરાત ફર્સ્ટ ધ્યાન રાખે છે કે કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજિક ઇન્ફોર્મેશન રાષ્ટ્રહિતમાં પ્રસારિત ન થઈ જાય, કેમ કે અમે જાણીએ છીએ કે આ સમયની સંગીનતા કેટલી છે, આ સમય કેટલો નાજુક છે. એટલે એ જ અહેવાલ અમે તમને બતાવીશું જે જરૂરી છે. અને એ જ સમાચાર એ છે કે પાકિસ્તાને હારવાની વધુ એકવાર તૈયારીના ભાગરૂપે પોતાની સેનાને જમ્મુ સેક્ટર પાસે મોકલી દીધી છે. જમ્મુ સેક્ટરની સામે પાકિસ્તાની સેનાએ યુદ્ધાભ્યાસ ચાલુ કરી દીધો છે, એમની રેजिमेंट ने मोकली दी है. અને अपनी साथे कर्नल विनोद फल्लीकर जी है. सर, फिर एक बार ये लोग ने शुरू कर दिया, अब जम्मू सेक्टर के सामने अब ये अपनी रेजिमेंट को वहां रख रहे, फिर एक बार हारने की तैयारी पाकिस्तान की. स्ट्रेटेजिकली यू सी 1965 और 71 वॉर कि जम्मू से यानी जहां से मीरान साहब से वो आते हैं, देयर एम इज व्हाट, दो तीन फेज में कि वही लेट्स कट इट आउट, पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर जो वह एक अपना नेशनल हाईवे है, इसलिए वो अगर वो जितना जल्दी आएंगे उतना उनका एम स्ट्रेटेजी है. लेकिन हम गधे नहीं, ये तो उन्होंने 65 वॉर में भी किया, 71 वॉर में भी किया. भाई टरेन तो वही है, लॉजिस्टिक्स है. अभी दिस टाइम वी आर डिफरेंट, वी आर वेल प्रिपेयर्ड. Even let them come from any direction. Let me tell you, every time I keep coming and talking to you on your channel कि नेतृत्व आटલું સુખી આપે છે. પહેલા આપણે શું હતું કે નીતિની સ્પીડ હતી, નિયત વોઝ નોટ સાફ, નેતૃત્વ વોઝ 26/11 देख लो आप, 65 वॉर देख लो, 71 what have we done, we have won 71 war but at Shimla we lost. So that is not correct. Now this time is
चुन चुन के प्राइम मिनिस्टर एंड अदर फौजीज हमारे सीनियर जनरल दे आर गोइंग एंड वी नो इट. हमें पण राजस्थान में प्रैक्टिस करी है. तुम वहां से जाओगे, हम तुमको यहां से लेंगे. तो इट इज नॉट एन इजी अफेयर. उनकी आर्मी और हमारी आर्म फोर्सेस में 1/3 और 2/3 का फर्क है भाई डिप्लॉयमेंट में भी. तो एमा तो આપણે કોઈ डरवानी जरूरत नहीं. ओनली थिंग आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिंस इट इज अ वॉर क्लाउड, जो बिपिन रावत हमेशा बोलता था, बेचारा मर गया. અને આ વચ્ચે વધુ એક મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. વિનોદજી, આપકે પાસ વાપસ આएंगे. આ વચ્ચે મોટા સમાચાર ગુજરાત ફર્સ્ટની સ્ક્રીન ઉપર બઝરની સાથે પાકિસ્તાન હવે ફફડી ઉઠ્યું છે. ભારતની તૈયારીને લઈને ભારત પાકિસ્તાનના તણાવ વચ્ચે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. આવતીકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરી શકે છે કોઈક મોટી જાહેરાત. જી હા, ભારત પાકિસ્તાન તણાવ વચ્ચે આ મોટા સમાચાર છે કે આવતીકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કોઈક મોટી જાહેરાત કરી શકે છે. આજે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ સેનાને છૂટ આપી દીધી છે. સેના કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ પદ્ધતિથી કાર્યવાહી કરી શકે છે અને આ વચ્ચે આવતીકાલે 11 વાગ્યા બાદ પીએમ મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. જયદેવજી, શું લાગી રહ્યું છે? પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સેનાને પહેલા તો ફ્રી હેન્ડ છૂટ આપી દીધી છે. કઈ પદ્ધતિથી સેના હવે કાર્યવાહી કરવા માંગે છે એ પણ સેના નક્કી કરી શકે છે અને આવતીકાલે 11 વાગ્યા બાદ પાકિસ્તાનનો આતંકીઓનો શું ખાત્મો બોલાઈ જશે? ચોક્કસપણે કોઈ ડિસાઇસિવ એક્શન ચોક્કસ કરશે. ખાત્મો બોલાવવો એ કદાચ લોંગ ડ્રોન પ્રોસેસ હોઈ શકે, પણ જે ફર્સ્ટ સેટ ઓફ ટાર્ગેટ્સ, એ ટાર્ગેટ્સ નાના મોટા ટાર્ગેટ નહીં હોય, એ સ્ટ્રેટેજિક ટાર્ગેટ્સ હશે અને એ ટાર્ગેટ્સ એ પ્રમાણેના હશે કે આતંકવાદના ઉદ્ભવ સ્થાનને, આતંકવાદના જેનેસિસ, જે કોર જ્યાંથી એ ઉદ્ભવે છે એના ઉપર ટાર્ગેટ કરતા હશે. હું એ પણ કદાચ કહીશ કે માત્ર આતંકવાદ સુધી નહીં, પણ પાકિસ્તાનના ગળા સુધી પણ આ ભારતનો હાથ પહોંચે એ પ્રકારના ટાર્ગેટ્સ હશે. માત્ર એલઓસી ને પેલે પાર નહીં, કદાચ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડરને પેલે પાર પણ હોય આ ટાર્ગેટ્સ, તો તેને આંબવાનો અને એમને નેસ્તનાબૂદ કરવાનો પ્રયત્ન ભારત ચોક્કસપણે કરશે. આપે જે પ્રોસિજરની વાત કરી, ખુલ્લો હાથ, ખુલ્લી છૂટ આપવાની વાત કરી, તો એક સિમ્પલ પ્રોસિજર છે જેમાં એક વખત કેબિનેટ કમિટી ઓફ સિક્યોરિટીની વાત થઈ જાય, નિર્ણયો લેવાઈ જાય, પછી એક વોર્નિંગ ઓર્ડર મળતો હોય છે. અત્યારના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સીડીએસ અને સીડીએસના મારફત અથવા સીડીએસના ગ્રીન સિગ્નલ પછી જે તે લશ્કરના વડા પોતે પોતાના ડિવિઝન, બ્રિગેડ અથવા પોતાની યુનિટોને વોર્નિંગ ઓર્ડર આપે અને પછી એ બધું નીચે પર્ક્યુલેટ થાય. એકવાર વોર્નિંગ ઓર્ડર અપાઈ ગયા પછી જે મૌખિક અથવા રાઇટિંગ અથવા બંને અથવા કોઈ પણ બીજી રીતે રેખાંકિત કરીને આપવામાં આવતા હોય છે, એકવાર એ થઈ ગયા પછી જે તે બટાલિયન, બ્રિગેડ કે યુનિટ કમાન્ડરની જવાબદારી છે અને એ પછી માત્ર આગેકૂચ છે, વિજય હી વિજય છે, પાછળ ફોલબેક નથી કરવાનું હતું, પ્રશ્નો નથી પૂછવાના હતા. ભારતીય સૈન્યની વાત કરતા હોય ત્યારે પીછેહટ તો ક્યારેય નથી કરવાનું હતું. એ પ્રકારનું ઓલવેઝ પ્રોગ્રેસિવ, ઓલવેઝ માર્ચિંગ ફોરવર્ડ એ પ્રકારનું કામ વોર્નિંગ ઓર્ડર મળી ગયા પછી હોય છે. ઠીક છે. કર્નલ તરુણજીને આગળનો સવાલ મારે પૂછવો છે, પણ હું એ સવાલ પૂછું એ પહેલા ગુજરાત ફર્સ્ટના દર્શકો અને દેશની જનતાને જણાવી દઈએ કે આજે જે થઈ રહ્યું છે સાંજથી, એનાથી આખી પાકિસ્તાની છાવણીમાં જોરદાર ગભરાટનો માહોલ છે અને કેવી રીતે છે. સાંજે એક બેઠક મળે છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એ બેઠકમાં હાજર છે, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ એ બેઠકમાં હાજર છે, એનએસએ અજીત ડોવાલ એ બેઠકમાં હાજર છે, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ અનિલ ચૌહાણ એ બેઠકમાં હાજર છે, ત્રણેય સેનાના વડા એ બેઠકમાં હાજર છે. અને બેઠક જ્યારે પૂરી થાય છે, લગભગ 1.5 થી 2 કલાકે બેઠક ચાલે છે. બેઠક પૂરી થાય સાથે જ વડાપ્રધાન મોદીનું એક નિવેદન સામે આવે છે જેમાં 3 વાક્યો છે. સૌથી મહત્વની વાત, વડાપ્રધાન મોદી ખુલ્લી છૂટ આપે છે દેશની સેનાને કે કરી નાખો આતંકનો ખાત્મો, તમને છૂટ છે. જે રીતે એક્શન લેવી હોય તમને છૂટ છે, જે સ્કેલ પર લેવી હોય તમને છૂટ છે, સમય તમે નક્કી કરો. આ બેઠક પૂરી થાય પછી તરત શું થાય છે? અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી, વડાપ્રધાન મોદીને મળવા પહોંચે છે. બીજી બેઠક થાય છે. એ બેઠક જ્યારે ચાલુ હોય છે એ દરમિયાન અહેવાલ આવે છે કે સંઘના વડા મોહન ભાગવત વડાપ્રધાન મોદીને મળવા પહોંચ્યા. એ વાત આવે છે ત્યાં બીજા સમાચાર આવે છે કે સંઘના પદાધિકારીઓ પણ મળવા પહોંચી રહ્યા છે વડાપ્રધાન મોદીને. એટલે કે ગૃહમંત્રી સાથેની બેઠક બાદ સંઘના તમામ અગ્રણીઓ વડાપ્રધાન મોદી સાથે મળવાના છે. અને આ 3 બેઠકની વચ્ચે ચોથા સમાચાર એ આવે છે કે થોડી વારમાં તમામ અર્ધલશ્કરી બળો છે દેશના
એની અને સેનાની વચ્ચેની એક સંકલન બેઠક મળવા જઈ રહી છે. એ ગમે ત્યારે થશે, એનો સમય અને સ્થળ નક્કી નથી. અને આ 4 બેઠક પછી 5મી બેઠક કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટીની આવતીકાલે સવારે 11 વાગે મળવાની છે. એ બેઠક પછી એક બેઠક મળવાની છે, 6ઠ્ઠી બેઠક કેબિનેટ કમિટી ઓન પાર્લામેન્ટરી અફેર્સ. આ બેઠક પછી પણ એક બેઠક મળવાની છે, કેબિનેટ કમિટી ઓન ઇકોનોમિક અફેર્સ. આ 7 બેઠક થઈ. આ 7 બેઠક મળી જાય એ પછી વડાપ્રધાનનું વધુ એક નિવેદન સામે આવી શકે છે, એક જાહેરાત થઈ શકે છે. હવે આ તમામ બેઠકો ઉપર મારે સવાલ પૂછવો છે कर्नल तरुण जी ने. सर, ये जो 12 घंटे हैं जिसमें मैंने अभी गिनाया कि 7 मीटिंग बैक टू बैक, और उसमें से एक जो सबसे बड़ी मीटिंग है, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, अब ये जब 7 मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ सामने आ सकता है? उसके बाद हमारे देश की जो एक रणनीति है वो सामने आएगी, और वो रणनीति का जो उन्होंने खुला फ्रीडम जो फौज को दिया है वो नीड टू नो बेसिस के ऊपर, मेरा ये हमेशा से मानना है कि आज हमारे देश के अंदर इतने सारे जिसको हम बोलते हैं ना स्लीपर सेल्स, 5th पिलर और या इस तरीके के चीज़ें हो रही हैं कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तानी न्यूज़ देख रहा था और वहाँ पे एक सज्जन ने बहुत अच्छा दिया. उन्होंने कहा कि भारत के इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, और उसमें उन्होंने भारत के कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लिया. तो जब हम ये एक ओपन डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. हम वो नौकरी करके आ चुके हैं, और आज की जनरेशन जो वहाँ पर है वो हमारे से ज़्यादा स्मार्ट है, वो हमारे से ज़्यादा कैपेबल है. उनके पास आज बेहतर असला बारूद और वो सारी की सारी युद्ध की जो तौर तरीके हैं वो मौजूद हैं. आर्मी इतने टाइम के अंदर उसकी रेंज, उसकी रीच सब कुछ बढ़ चुकी है. तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन मौजूद होने की वजह से हम वहाँ पे यहाँ पे खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि ये दुश्मन को भी याद होना चाहिए, उसको मालूम, क्योंकि ये तो हमने डिसाइड करना है ना कि हमने उसको कहाँ पे ठोकना है. तो ये हम उसको जानने नहीं देंगे. लेट इट बी ए सरप्राइज टू हिम. बट यस, आपको इस चीज का अंदाजा इस चीज से हो जाता है कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने परिवार को यूके या यूएसए भेज देते हैं, उनके डिप्टी चीफ अगर अपने परिवार को विदेश भेज देते हैं, तो हमें इस चीज का एक बड़ा खुलासा हो जाता है. उसके लिए शायद हमें ब्रेकिंग न्यूज की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि वहां पे किस तरीके का माहौल है, वहां के ओहदेदारों की क्या मेंटालिटी है. तो ये जो गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं, ये जो धमकियां दी जा रही हैं कि वो हमारे को ये कर देंगे, अगर हमने पानी रोका तो वहां पे खून बहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. वो जैसे कुत्ता अपने पाँव के बीच में पूंछ दबा के भागता है, वो भी ऐसे ही भागेंगे, क्योंकि हर बार हमने उनको करारा जवाब दिया है. शायद इस बार हम उनको अगले बार हमें तमाचा मारने का मौका ना दें, शायद ये देश उनको बताना चाहता है. ओके. और कर्नल विनोद सर कुछ कहना चाह रहे थे. कर्नल सर. हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ सर, सी द डिफरेंस. सर 1 मिनट में आ रहा हूं, एक और ब्रेकिंग आ रही है, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास. વધુ એકવાર બઝર વાગ્યું છે બાદજી. મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે ગુજરાત ફર્સ્ટના બઝરની સાથે. આતંકિસ્તાનમાં અફરાતફરીનો માહોલ અત્યારે સર્જાઈ ગયો છે. ભારતની સંભવિત કાર્યવાહીથી આતંકી લોન્ચ પેડ ખાલી થઈ ચૂક્યા છે. જી હા, પીઓકેમાં આતંકીઓની સુરક્ષાની તૈયારી પાકિસ્તાની સેનાએ કરી લીધી છે. વિકાસ જોડાઈ ગયા છે. જી વિકાસ. બિલકુલ માનસી, બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક યાદ આવી જાય છે, જ્યારે બધા આતંકી લોન્ચ પેડ આપણે તબાહ કરી નાખ્યા હતા, એ પણ ખૈબર પખ્તુનામાં જઈને, અને એ જ ડરથી અત્યારે પીઓકેમાં આતંકી લોન્ચ પેડ ધડાધડ ખાલી થવા લાગ્યા છે. આ લોકો આતંકવાદીઓની સુરક્ષામાં લાગી ગયા છે. એક વાત નક્કી જ છે કે પાકિસ્તાન પહેલાથી જ આતંકવાદીઓનું સંરક્ષણ આપે છે. ભલે એ લશ્કરે તૈયબા હોય, જૈશ એ મોહમ્મદ હોય કે હિજબુલ મુજાહિદ્દીન હોય કે ગમે તે આતંકી સંગઠન હોય, એને આઈએસઆઈ અને પાકિસ્તાનની સેના સંરક્ષણ આપે છે, એનું સંવર્ધન બી કરે છે ને સંરક્ષણ બી કરે છે. એ આપણે જાણીએ છીએ. પણ આના સાથે સાથે જ્યારે પાકિસ્તાનને ખબર પડી ગઈ કે હવે ભારત રૂકવાનું નથી અને ભારતનો રવૈયો એકદમ આક્રમક છે, તો તાત્કાલિક એણે શું કર્યું કે આતંકવાદી લોન્ચ પેડના ચક્કરમાં કે પાકિસ્તાન હાથમાંથી ના જાય એટલે પીઓકેમાંથી બધા આતંકવાદીઓને ખાલી કરાયા છે, એમના લોન્ચ પેડ હટાવાડ્યા છે, અને હવે એમને અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાની તૈયારી એમને શરૂ કરી દીધી છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક એક ફફડાટ જે કહીએ છીએ એ છે. એના સાથે સાથે પાકિસ્તાનને સૌથી વધારે બીક જો આ કોઈ હોય ભારતથી, તો એના એર બેઝ બચાવવાની છે.
કેમ કે પાકિસ્તાન પાસે એરબેઝ સીમિત છે, એને પાસે જે વિમાનો છે, જેટ્સ છે, એ ઓછા બી છે અને બહુ કમ સંખ્યામાં છે, ટેકનોલોજી બી એટલી પાવરફુલ નથી, એટલે એની વાયુસેના ડિપેન્ડન્ટ છે, અમેરિકાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, ચાઇના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે અને ટર્કી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ટર્કી તો સાફ અત્યારે ઠેંગો આપી દીધો છે કે ભાઈ હવે તમારા જોડે નથી. ચાઇના આવશે કે ના આવશે કંઈ ઠેકાણા નથી, અને અમેરિકા આ વખત પાકિસ્તાન સાથે નથી, આ વાત નક્કી છે. એટલે અત્યારે એમને શું કર્યું કે એમના જેટલા બી ફાઇટર જેટ્સ છે, એમના જે એર બેઝ છે એ ગ્વાદર બેઝ ઉપર શિફ્ટ કરી દીધા છે. ગ્વાદર બેઝ એમનો વધારે સુરક્ષિત બેઝ બતાવ્યા છે, અને કરાચી અને બાકીના બધા જે બેઝ છે ત્યાંથી એમના અગત્યના વિમાનો બધા હટાવી લીધા છે. જો કે આપણા પાસે એ મિસાઇલો અને એ પ્રકારની ટેકનોલોજી છે કે ગ્વાદર પોર્ટ ઉપર બી આપણે એમને અટેક કરી શકીએ છીએ, કેમ કે ભારતીય નેવીનો વારો આ વખત મને લાગે છે, કારણ કે પહેલું કામ આર્મી કરી દીધું, બીજું કામ એરફોર્સે કરી દીધું અને ત્રીજું કામ જે છે એ નેવી કરશે. તો એના કારણે બધા જ રેન્જમાં આવે છે. પણ અત્યારે પાકિસ્તાન સેના એની એર બેઝ બચાવવાની ફિરાકમાં છે, અને આઈએસઆઈ અને પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ મુનીર અત્યારે આતંકવાદીઓને સંરક્ષિત કરવામાં, એનાને સુરક્ષા આપવામાં, એમને ક્યાંય એમને લોસ ના થઈ જાય ને એમના ચક્કરમાં પાકિસ્તાનનો લોસ ના થઈ જાય એના માટે કામ કરી રહ્યા છે. જી વિકાસ. બિલકુલ, અને એમની વાત કરીએ તો આપણા જે અભિનંદન વર્ધમાન છે એમણે તો MiG-21 થી જ્યારે અમેરિકા વાળું F-16 તોડ્યું હતું ત્યારે આપણને ખબર પડી ગઈ હતી કે તેમની એરફોર્સ કેવી છે, તેમની નેવી કે છે. હમણાં આપણે સબમરીનના વિઝ્યુઅલ જોયા હતા અને એમની સેનાને તો વારંવાર આપણે બેવડા વાળીએ જ છીએ. વધુ એક સમય આવી રહ્યો છે ને અત્યારે એ લોકો આતંકીઓની ફિરાકમાં છે, એ ચોક્કસથી જોવા મળી રહ્યું છે. મુફદ્દલ અલમાનસિંહ. बिल्कुल અને कर्नल विनोद सर जवाब आप रहा था. कर्नल सर आपको रोकना पड़ा था, लेकिन अब आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं. हाँ, मैं सर ये बता रहा था जी कि नाउ यू सी द इम्पोर्टन्स ऑफ द CDS. ભટ્ટ સાહેબ અત્યારે શું કીધું કે ભાઈ પહેલા આર્મીએ કર્યું, પછી એરફોર્સ વાળાએ કર્યું, પછી હવે નેવી. નો, નેવી वॉज इन्वॉल्व्ड, एयरफोर्स वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन कारगिल, बट हम लेट हो गए. क्यों लेट एम्प्लॉय किया? 22 दिन के बाद एयरफोर्स को तलवार, ऑपरेशन तलवार तो शुरू हो गया, सफेद सागर आपको बाद में शुरू हुआ. पर कहने का मतलब ये है कि चाहे 47 हो, 65 वॉर हो, 62 वॉर हो, 71 वॉर हो, एवरी टाइम यू रीड द बायोग्राफी ऑफ दीज जनरल्स, वन लाइन इज वेरी क्लियर, द स्पिरिट इज स्ट्रांग, द बॉडी इज वीक. बट આજની તારીખમાં द स्पिरिट इज स्ट्रांग. आयोग गोरखाली महाखाली हर हर महादेव करके ऐसे टूट पड़ेंगे, बट बॉडी इज वीक नहीं. रफेल આવી ગયા, सबमरीन्स આવી ગયા, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो कैरियर्स भी आ गए. तो अपने पास आर्म फोर्सेस में एक्स्ट्रा वेपन जो हम मांग रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट, एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग एंड इट हैज कम ऑन वॉर फुटिंग. तो स्पिरिट इज स्ट्रांग, बॉडी इज वीक. बट અત્યાર સુધી हमको जो फौज में सिखाते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर. ये साले कभी स्वेट किए ही नहीं पाकिस्तान ने कभी तक, ना पीस में. अब ये हमारे सामने क्या लड़ेंगे यार? आने दो मौका, अनदर 2 days 3 days आपको जवाब मिल जाएगा. हर हर महादेव, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट. જી બિલકુલ. એટલે પાકિસ્તાન એક તરફ ભારતની તૈયારીથી થર કાપી ઉઠ્યું છે, અને જયદેવજી એક તરફ પાકિસ્તાન ડરી ગયું છે, અને બીજી તરફ પોતાને બચાવવાની જગ્યાએ આતંકીઓને બચાવવાની ફિરાકમાં છે. પાકિસ્તાન પોતાને તો બચાવી જ રહ્યું છે, યસ, જેમ ગ્વાદર પોર્ટમાં એમના એરબેઝને શિફ્ટ કર્યા છે, પણ આતંકીઓને સુકામે બચાવવા માંગે છે પાકિસ્તાન, એટલા માટે કે પાકિસ્તાનનો આ આતંકનો અજગર જે છે એણે પેલા કંડેરામાં એની અંદર રાખ્યો હતો. એ જો ખુલી જાય, એ બહાર આવી જાય, એ આતંકીઓના મારફતે જો ભારત એ પુરવાર કરી શકે, થઈ ગયું છે, કરવાની વધારે કંઈ જરૂર નથી. અને આવનારા દિવસોમાં NIA એવા પુખ્તા સબૂતો લઈને આવવાનું છે. એ સ્પષ્ટ છે કે આ આખા આતંકી ખેલમાં જે પહેલગામમાં પણ થયો, અને એ સિવાય પણ એમાં પાકિસ્તાનના ડાયરેક્ટ સંડોવણી છે. પણ જો આ આતંકીઓ ભારતના હાથમાં લાગે છે તો આખો પાકિસ્તાનનો આ પ્રોક્સી વોરનો જે ગેમ પ્લાન છે એ ખુલ્લો પડી જાય, એ પોતે એક્સપોઝ થઈ જાય. એ એક્સપોઝ ન થવાના ડરથી પોતે પોતાના હાથ સાફ કરીને અમે કંઈ નથી કર્યું એવું દયામણું અને જાણે રિક્વેસ્ટ કરતું હોય કે અમે આમાં ક્યાંય સામેલ નથી, અમે પ્રયત્ન કરશું આતંકવાદનો ખાત્મો કરવામાં, એવું ફેક નરેટિવ સેટ કરવા માટે એ આ આતંકીઓને ભગાડી રહ્યા છે. અને આ વાત કંઈ આપણે એમને મનગઢંત વાત કરીએ છીએ એવું નહીં.
1999માં કારગિલની લડાઈમાં એમના જ નોર્ધન લાઇટ ઇન્ફેન્ટ્રીના સૈનિકો જે એમના આઈ કાર્ડ સાથે, બોડી ટેગ સાથે, એમના લખાયેલા લેટર અને પે બુક પાકિસ્તાન આર્મીની સાથે પકડાણા હોય, એમના મૃતદેહો પણ પાકિસ્તાને સ્વીકારવા માટે ઇનકાર કર્યો હતો. તો આ તો આતંકીઓ છે, આમની સાથે તો પાકિસ્તાન પહેલા જ છેડો ફાડી દેશે. એટલું માત્ર નહીં, આ તો આ આતંકીઓને કંઈ મોકલી દે, ખતમ કરી દે, પોતે જ સ્ટ્રાઇક કરીને ખતમ કરે તો પણ કોઈ નવી વાત નથી. बिल्कुल कर्नल सर, कर्नल तरुण सर, अब ये तो बहुत साफ है कि 7 मीटिंग्स बैक टू बैक होने वाली है. 1 2 हो चुकी है, अभी तीसरी होगी, थोड़ी देर के बाद चौथी होगी, कल सुबह से 3 और मीटिंग है. तो ये तो साफ है कि सैन्य कार्रवाई होने जा रही है. जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि कहां से घुस के मारेंगे, हमको ये बताना नहीं है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे अभी सर बता रहे थे कि इस बार नेवी की बारी है. आपको क्या लगता है? देखिए, जब भारत की जो ताकत होती है ना, जब वो दुश्मन के सामने लाई जाती है तो हम उसमें दुश्मन की कमजोरी का अंदाजा लगाते हैं. और जब हम पोस्चरिंग लेते हैं तो अभी क्या है कि थल सेना अपनी जगह पर है, बाकी जो थल सेना है मेरा विश्वास है कि उनको मोबिलाइजेशन के ऑर्डर्स वो सिर्फ इंतजार कर रहे होंगे. और जितनी देर में शायद हम अहमदाबाद से माउंट आबू भी नहीं पहुंचते, उससे पहले भारत की सेनाएं जो हैं वो युद्ध के लिए शायद लॉन्च भी हो जाए. ओके, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्पीड विद विच हम अपना एक्शन करेंगे. और इस एक्शन के पीछे जो कारण है वो ये है कि जैसे कि मेरे सीनियर ऑफिसर ने बोला, जो 71 के वॉर वेटरन हैं, कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. हम जितना पीस टाइम में हम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने तौर तरीकों के ऊपर, अपने युद्ध अभ्यास के ऊपर ध्यान देते हैं, उतना ही कम खून हमें बहाना पड़ता है जब एक्चुअल युद्ध होता है. और भारत इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाता आया है. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑपोजिशन के अंदर या जो हमारे एडवर्सरीज हैं, जो हमारे दुश्मन जो हैं, उन्होंने हमेशा इसका गलत फ़ायदा उठाया. उनकी एक अपनी साख है, वो जिस तरीके से काम करते हैं भारत में उस तरीके से काम नहीं होता है. लेकिन यहाँ पे हम उनके काम और अपने काम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उनको क्या अंजाम देना है वो ये उसकी बात कर रहे हैं. उन्होंने एक बहुत घिनौना काम किया है और उस काम का उस देश को खामियाजा तो भरना पड़ेगा. अब वो कितने समय के अंदर भरना पड़ेगा, ये हमारे जो आला अधिकारी हैं वो उसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं. हमारी जो युद्ध की जो पूरी की पूरी एक जो नेशनल इंटेंट होती है वो किस डायरेक्शन में एम्प्लॉय होगी और किस डायरेक्शन में वो दुश्मन के ऊपर हावी पड़ेगी, उसका कितने समय के अंदर हम उसको लेकर के जाएंगे, ये सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर मुफस्सिल हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा. इनफैक्ट हो सकता है इस बार दुश्मन को बहुत तरीकों से, बिकॉज आज हमने देख लिया कि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है. जो एक मीडिया वॉर या सोशल मीडिया वॉर या जो हम बोलते हैं कि एक गलत प्रचार किया जा रहा था कि टर्की उनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, अब वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से आइसोलेट हो चुका है. पाकिस्तान के आला अधिकारी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे कि वो 30 साल या 35 साल से यूएस और यूके का जो बर्डन जो था कि इंडिया के अंदर अस्थिरता पैदा करो, तो मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ. 1947 से लेकर के अभी तक पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के साथ आई बॉल टू आई बॉल एक लड़ाई लड़ सके. ओके, वो इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर किया. अगर उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत होती तो वो हमारे को धमकियां या हमारे देश के अंदर अराजकता नहीं फैलाते, वो सीधे आर पार की लड़ाई करते. पर उनके पास ना तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ना उनके पास वो एक ध्येय या उनके पास एक मकसद है. सिर्फ धर्म के आधार पर आप कुछ दिन तक कुछ लोगों को आप और आज ये जो लड़ाई है ये ना पाकिस्तानी ना हमारे देश के सिर्फ गुमराह किए हुए लोग या फिर फॉरेन से लाए गए टेररिस्ट, जिनको मर्सनरीज बोलते हैं, आप उनको पैसे देते हैं और आप उनको बोलते हैं कि आप जाकर के ये काम कीजिए, ये लोग आज के टाइम के अंदर काम कर रहे हैं. पाकिस्तान खुद अपने फाटा के रीजन के अंदर अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है. आप समझ सकते हैं
कि उसी ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया और आज तालिबान उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान 2 फ्रंट पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो तीसरा फ्रंट कैसे खोल सकता है? तो उसकी हालत अच्छी नहीं है। पर हाँ, ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी कंट्री में अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तान उल जलूल जवाब सवाल और बचकाने से कमेंट्स करता रहेगा, पर उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तरुण जी, जैसे आपने धर्म की बात कही है, इस मुद्दे पे एक कमेंट लेना चाहूंगी, पर उससे पहले एक बहुत बड़े न्यूज आ रहे हैं। मोटा ब्रेकिंग न्यूज से पहला मળી રહ્યા છે ધર્મ મુદ્દે પર સવાલ ઉઠાવીશું, પરંતુ એ પહેલા ગુજરાત ફર્સ્ટના બઝર સાથે સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારના મળી રહ્યા છે। આતંક બિગ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, પાકિસ્તાનને ઘેરવાનો ભારતે વધુ એક પ્લાન તૈયાર કરી લીધો છે। પાકિસ્તાની એરલાઇન્સ માટે એર સ્પેસ બંધ કરાઈ શકે છે। પાકિસ્તાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મોટો ફટકો પડી શકે છે। જી વિકાસ। બિલકુલ, ભારત એક બીજું મોટું વ્યૂહાત્મક પગલું લેવા જઈ રહ્યું છે। આવતીકાલે સીસીએસની બેઠક મળવા જઈ રહી છે, કદાચ ત્યારબાદ તેની જાહેરાત થઈ શકે છે। પહેલા પાકિસ્તાને એવી શેખી મારી હતી કે અમે ભારતની અમારું જે એરસ્પેસ છે ભારત માટે બંધ કરીને બહુ જ મોટો અમે ઇકોનોમિક તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, ફટકો પહોંચાડ્યો છે। પરંતુ હવે ભારત એવું પગલું ભરવા જઈ રહ્યું છે જેના કારણે પાકિસ્તાને પોતાની ફ્લાઇટને ઉપરથી ચાઇનાથી પછી નીચે શ્રીલંકા સુધી જવું પડે તેવી સ્થિતિ જોવા મળશે। પાકિસ્તાન પાસે પૈસા પણ નથી, તેલ ક્યાંથી પુરાવશે? જ્યારે આપણને એના મંત્રીએ આપણને કહેતા હતા કે અમે ભારત માટે સ્પેસ બંધ કર્યું છે, પરંતુ એ અક્કલના દુશ્મનોને ખબર નથી કે જ્યારે આપણી ફ્લાઇટ ત્યાંથી નીકળતી હતી તો થોડા ડોલર પણ આપણે એમને આપતા હતા અને થોડા પૈસા એમને મળતા હતા, એમના તેલના પૈસા નીકળતા હતા। પરંતુ હવે ભારત પણ જ્યારે પોતાનો એર સ્પેસ પાકિસ્તાન માટે બંધ કરવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ફરી એકવાર પાકિસ્તાનની હાલત ખસ્તા થવા જઈ રહી છે। એટલે કે ચારે મોરચેથી પાકિસ્તાનને ભારત ઘેરવા જઈ રહ્યું છે એ નક્કી છે। માનસી। જી વિકાસ, બિલકુલ, એટલે પાકિસ્તાની જહાજોની દરિયામાં એન્ટ્રી પણ હવે બંધ થઈ શકે છે। બિલકુલ માનસી, આ ખૂબ જ મોટો સ્ટ્રેટેજિક નિર્ણય છે અને એનો પ્લાન તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે અને બહુ જલ્દી એના ઉપર અમલવારી માટે નિર્ણય લેવાઈ શકે છે, કેમ કે 1-2 બેઠક બાકી છે। એ બેઠક પછી આ નિર્ણયની જાહેરાત થઈ શકે છે। આ બધાની વચ્ચે આખા દેશને આપણે જણાવવું જરૂરી છે કે આજે જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ ખૂબ જ નિર્ણાયક બેઠક લીધી, જેમાં સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ હાજર હતા, એ બેઠકમાં એનએસએ અજીત ડોવાલ હાજર હતા, એ બેઠકમાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણ હાજર હતા। એ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદીએ શું કહ્યું? પીટીઆઈના હવાલાથી આપણી પાસે એમનું કોટ છે। वडाप्रधान मोदी ने कहूं कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे। आ ए निर्णायक 3 वाक्यों से जेनाथी इतिहासना पाना पर आतंकिस्तान એટલે કે પાકિસ્તાનનું ભવિષ્ય નક્કી થવાનું છે। એ માટે આ 3 વાક્યોને ઇતિહાસ યાદ રાખશે, કેમ કે આ 3 વાક્યો સેના સાથે બેઠક લીધા બાદ, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ સાથે બેઠક લીધા બાદ, એનએસએ સાથે બેઠક લીધા બાદ, સંરક્ષણ મંત્રી સાથે બેઠક લીધા બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ આ 3 વાક્યો કહ્યા છે। સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી છે। આજના દિવસના, આજના અત્યારના સમયના આ સૌથી મોટા સમાચાર છે। આ બેઠક પછી વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે સેના નક્કી કરે કે પાકિસ્તાન પર ક્યારે વાર કરવો, કયા અંદાજમાં કરવો, કયા સ્કેલ પર કરવો, અને એ પછી આપણને લગાતાર અપડેટ્સ મળી રહ્યા છે। હું વારંવાર આપણા જે આમંત્રિત ગેસ્ટ છે એને રોકી એટલા માટે રહ્યો છું કે એટલા બધા ઇનપુટ્સ આવી રહ્યા છે, વચ્ચે વચ્ચે બઝર વાગી રહ્યું છે, એટલે આપણે ટૂંકા જવાબો એમની પાસેથી લઈ રહ્યા છીએ। અને એ બધાની વચ્ચે આ પણ એક ખૂબ જ અગત્યનું પગલું જે હમણાં આપણે વિકાસે જણાવ્યું કે હવે એક આ સ્ટ્રેટેજિક મૂવ પણ કરવામાં આવશે। કેપ્ટન જયદેવજીને પૂછવું છે મારે, સર આ એક સ્ટ્રેટેજિક મૂવ પણ એડ ઓન થવાનું છે, સિંધુનો જે નિર્ણય લેવાયો એ પછી આ સ્ટ્રેટેજિક મૂવ કેટલો નિર્ણાયક સાબિત થશે? આ સ્ટ્રેટેજિક મૂવ ખૂબ જ નિર્ણાયક સાબિત થવાનો છે અને હેટ્સ ઓફ ટુ યુ, જે રીતે આપ સતત અપડેટ થતા સમાચારો વચ્ચે ટૂંકા જવાબ પણ લઈ રહ્યા છો। સાથોસાથ એ પણ કહી દઉં કે આ પાકિસ્તાની એરસ્પેસ, પાકિસ્તાની પ્લેન્સ માટે એરસ્પેસ બંધ કરવું એ ખાલી એમને કમર્શિયલી હિટ નહીં કરે, બટ પાકિસ્તાન ઇઝ અ વેરી શ્રુઅડ નેશન, એનો ભરોસો કરવો પણ અઘરું છે। આપણે કોઈ પણ રીતે આપણી એરસ્પેસમાં એનું સિવિલિયન એરક્રાફ્ટ પણ સુકામે ઉડે
એની કોઈ કેપેબિલિટી નથી, પાકિસ્તાનની કોઈ તાકાત નથી. PIA પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ એ જે એમની એરલાઇન્સ એની કોઈ કેપેબિલિટી નથી. પણ તેમ છતાં પાકિસ્તાન એક એ પ્રકારનું રાષ્ટ્ર છે જેની પાસે કોઈ પણ પ્રકારની એક્સ્ટ્રીમિટી એક્સપેક્ટ કરી શકાય અને એવી કોઈ પણ આડા અવળું કંઈ કરવાની સંભાવનાઓને નિગેટ કરી દેતા એક આર્થિક ફટકો, એક ડિપ્લોમેટિક ફટકો પણ ભારત પાકિસ્તાનને આ નિર્ણયથી આપશે. બિલકુલ બિલકુલ ચંદ્રજી, એટલે પાકિસ્તાનને તો મોટો ફટકો પડવાનો છે, પછી આર્થિક મોરચો હોય કે પછી અન્ય કોઈ મોરચો. સવાલ હવે અહીં એ પણ ઉઠે છે, અગાઉ આપણે ધર્મ વિશે વાત કરી, પરંતુ એ પહેલા મોટા સમાચાર જાણી લઈએ. ગુજરાત ફર્સ્ટના બઝરની સાથે આતંક બ્રેકિંગ મળી રહ્યા છે. અત્યારે પહલગામ હુમલાને લઈને NIA ની ટીમ કાશ્મીર ઘાટીમાં તૈનાત છે. NIA ની 45 સભ્યોની ટીમ ઘાટીમાં તૈનાત છે અને NIA ચીફ, BSF, DG સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓએ તપાસ કરી છે. અત્યારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વિકાસ જોડાઈ ગયા છે. વિકાસ, ભારત આવતીકાલે 11 વાગે કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે અને પહેલા NIA ની ટીમ કાશ્મીર ઘાટીમાં તૈનાત. બિલકુલ, એક બાજુ આપણી જે પોલિટિકલ વિંગ છે એક બાદ એક નિર્ણય કરી રહી છે. આપણી જે સેના છે અત્યારે પોતાની તૈયારીની સમીક્ષા કરી રહી છે, કયો વિકલ્પ અપનાવવો એની પણ તૈયારી થઈ રહી છે. પરંતુ સાથે સાથે આતંકી સ્થાનને વૈશ્વિક મંચ પર બતાવવાનું છે કે આ કારસ્તાન તમારું જ છે અને એની તપાસ કરી રહી છે આપણી નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી. જ્યારથી જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ પાસેથી તપાસ લેવામાં આવી છે ત્યારથી NIA ની અલગ અલગ ટીમ આખા ઘાટીમાં ફરી રહી છે. એ વિસ્તાર પહેલગામનો ત્યાં પણ તપાસ થઈ રહી છે. મહત્વના પુરાવા પણ એકઠા કરવામાં આવ્યા છે. આજની તારીખમાં પણ એ પછી ઘોડાવાળા હોય, ત્યાંના રેકડીવાળા હોય, એ આસપાસ પર્યટન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ જેટલા પણ લોકો હોય એ બધાના નિવેદન લેવામાં આવ્યા છે અને એક આખું લિસ્ટ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. કોનું? પુરાવાનું. એક બાદ એક પુરાવા એકઠા થઈ રહ્યા છે. એ આખા વિસ્તારનું રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવ્યું છે અને પછી એનાલિસિસ કરીને, ડિટેલ એનાલિસિસ કરીને એ આતંકવાદી સુધી પહોંચવામાં આવશે. સૌથી મોટી સફળતા આપણને મળી ચૂકી છે કે મુસા, કે જે આખા હત્યાકાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ હતો, કે જે સીધો હાફિઝ સઈદની રિપોર્ટિંગ કરતો હતો, એની જે કડી એ મળી છે કે આદિલ નામનો વ્યક્તિ જે છેલ્લે 2018માં અહીંયાથી જતો રહ્યો હતો પાકિસ્તાન, હમણાં ફરીવાર તે એક્ટિવ થયો હતો અને એણે મુસાને મદદ કરી હતી. આ તમામ આતંકવાદીઓ, એમના સ્લીપર સેલ, એમના ઓવર ધ ગ્રાઉન્ડ વર્કર્સ, એમની તપાસ માટે અત્યારે NIA લાગી ચૂકી છે. એટલે કે હવે NIA ના હાથ આ આતંકવાદીથી થોડાક જ દૂર છે. ગમે તે ઘડીએ, ગમે તે ક્ષણે આ પાપીઓ હવે પકડાવાના છે એ નક્કી છે. માનસી. જી વિકાસ, બિલકુલ આભાર આપનો. એટલે ભારતે પાકિસ્તાનને એક તરફી જડબાતોડ જવાબ એ રીતે આપ્યો છે. ભારતે સૌથી પહેલા વોટર સ્ટ્રાઇક કરી, ત્યારબાદ ભારતે ડિજિટલ સ્ટ્રાઇક કરી છે અને હવે ભારતની તૈયારી જોઈને પાકિસ્તાન એટલું બધું ફફડી ઉઠ્યું છે કે પાકિસ્તાનને હવે બીક લાગી રહી છે કે ભારત કયા પ્રકારની कार्यवाही करશે. विनोद जी, आपसे पूछना चाहूंगी, धर्म को लेके जो बात हो रही थी, आतंकियों ने धर्म पूछ के मुसाफिरों को गोलियां मारी है. क्या अब लास्ट जो मीटिंग थी पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में बैठक हुई थी, अब क्या ये बैठक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में धर्म युद्ध भी हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच? आई डोंट थिंक धर्म युद्ध होगा, क्योंकि हमारी फौज में भी बहुत सारे मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर कास्ट वाले हैं एंड दे आर लॉयल. जैसे जनरल आता हसैन, फर्स्ट महावीर चक्र उस्मान, और ऐसे हमारे कई लोग ऐसे हैं. एटलीस्ट दे आर बैलेंस्ड. द प्रॉब्लम हियर इज विद द कट्टरवादी, पुअर, इलिटरेट, और जो इनको बना रहे हैं, जो उनके इलाके, उनके साथ आप मान सकता हूं धर्म युद्ध होगा हमारा. उनके साथ हो सकता, बिकॉज दे आर द क्रिएटर, दे आर द प्रोवोकेटिंग पर्सनालिटीज. और ये इनको, गरीबों को, आप मुझे बताओ इतने कैसे गुजरात में से मोर देन 1000 मिल गया आपको बांग्लादेशी? 5 करोड़ बांग्लादेशी यहां अंदर आए हुए हैं. हमारी कंट्री में 40,000 हमारे रोहिंग्याज आए हुए हैं. नो, दीज आर द पीपल वी गॉट टू बी केयरफुल. ये धर्म युद्ध यहां से शुरू हुआ है, इनको कट्टर बनाया हुआ है. आपने मुंबई में कल देखा क्या हुआ है. और फैनेटिज्म, फंडामेंटलिस्ट, कट्टर. अरे यार छोड़ो यार, 2 वक्त की रोटी खाओ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करो. मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट दिस थिंग. माय मोस्ट ऑफ द मुस्लिम फ्रेंड दे आल्सो वांटेड कि भाई पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. बट ये जो है, इनको टेरर फंडिंग हो रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, ये कब चुप होंगे? इनको चुप करने का मौका आ गया अभी. ये जो है ना, भागे हैं यहां से
चाहे वो हाफिज सईद हो, कोई भी हो, इनका राइटली, जयदेव ने बोला और तरुण ने बताया, इनको राइटली प्रोफेशनली टारगेट करके यहाँ लाने का है। एक और पॉइंट मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये थोड़ा मेरा आधा रह गया, कि जो आधे लोग घूम रहे हैं हमारे, जो देशद्रोही, आई कॉल देम, कि इस टाइम के सपोर्टिंग माय कंट्री, माय प्राइम मिनिस्टर, माय आर्म फोर्सेस, इधर उधर, सर ये लोग हैं बहुत डेंजरस है। इधर की बात तो आपने 26/11 में देख लिया, कितने देर के बाद जब वो मेजर, वो कौन था, वो साउथ इंडियन चाप, उसकी आंखों में गोली लगी, तब हमारे लोगों ने उसको, मीडिया को बंद किया। अरे यू आर प्रोवाइडिंग अ मैसेज टू देम। आप एक हिंदू चैनल हो करके आप ऐसा कर रहे हो, हमारे फौजियों को मरवा रहे हो। सर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेट मी टेल यू। अगर ऐसा कोई नोटिस हुआ ना, आज के आर्मी, जयदेव ने बोला है, अरुण ने भी, सबने आपने सुना हुआ है, वी हैव दिस एवरीथिंग विथ अस, स्मार्टफोन, एवरीथिंग, चुन चुन के ठोक ठोक के मारेंगे। इनको बता देता हूं दैट दे शुड टेक केयर, गवर्नमेंट शुड टेक केयर। ठीक है, 71 वॉर में आपने 93,000 दे दिए, હું તો આઈ વિટનેસ છું ભાઈ। 617 લોકોને તમે મોકલ્યા, 64 क्या गया? आज भी मेरे एक दोस्त की फ्रेंड है, वो कुंकू लगा रही है, इज अ फाइटर पायलट है, लेकिन दूसरा आपने नेतृत्व देख लिया, नियत देख ली, जो 48 घंटे में अभिनंदन आ गया। दैट इज वॉट वी वॉन्ट, दैट इज वाई द मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस, और देश का ये मोरल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इन गधों को सॉर्ट आउट करना है जो ये हिंदुस्तान में इधर उधर घूम रहे हैं। मैं इनको देशद्रोही समझता हूं, ये धर्मयुद्ध करवा रहे हैं बिना मतलब, डिवाइड एंड रूल। अरे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये हमको अंग्रेज करके गए हुए हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस यार? बिल्कुल, आई थिंक, आई पर्सनली फील टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम, टाइम आ गया है, इसका जवाब मिलेगा। और हर टाइम मैंने देखा हुआ है कि अच्छे ऐसे लोग जो भाषण करते हैं ना, जब कल बलून निकलेगा 2 या 3 दिन के बाद, ये लोग सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, सब अंडरग्राउंड। मेरा तजुर्बा है, कश्मीर का भी तजुर्बा है, मेरा 99 का तजुर्बा है, 71 का, और 65 में तो मैं यहाँ पे था, देखा हुआ है बिल्कुल ऑल दिस। तो ये सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, देन दे डोंट, बाद में आके बड़ी બિલકુલ સર તમે ચર્ચાને એક નવો જ એંગલ પણ આપી દીધો છે। અને જયદેવજી, આપને હું સવાલ પૂછવા માંગુ છું, એ જે સાહેબની જે વાત છે એને આગળ વધારું, કે આપણું જે દેશનું નેતૃત્વ છે, સેનાનું સામર્થ્ય છે, એના પર અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। જો આપણે લિમિટેડ વોર્ડમાં કે પછી સંપૂર્ણ વોર્ડની સ્થિતિમાં ગયા, આપણી સેના તૈયાર છે, પોલિટિકલ વિંગ તૈયાર છે, દેશની જનતાએ શું કરવું જોઈએ, જનતાએ શું કરવું જોઈએ, એ પણ આપણે વિચારવું પડશે, એ પણ લોકોને મેસેજ પહોંચાડવો પડશે। જી, ખૂબ સરસ પ્રશ્ન આપે પૂછ્યો છે। દેશની જનતાના ભાગે પણ ઘણું બધું કામ કરવાનું આવશે। સરે જે રીતે ખૂબ જજ્બા અને જોશ સાથે જે ટોન સેટ કર્યો છે, એને જ કન્ટિન્યુ રાખતા એમ કહું તો આપણે સૌએ પણ, સૌ નાગરિકોએ પણ દેશની સેનાની આંખ અને કાન અને પોતાના ક્ષેત્રમાં પોતે નાના સિપાહી બનીને કામ કરવાનું છે। અને એ આવી જ ક્ષણ હોય છે જ્યારે આ પ્રકારના સંસ્કારો, આ પ્રકારની એક સોનેરી તક મળતી હોય છે માતૃભૂમિ માટે કંઈ કરવાની। શું કરવું જોઈએ? તો યસ, ઇન્ટરનલ ઓર્ડર એન્ડ ડિસિપ્લિન એ વધારે રહેવો જોઈએ। કદાચ ક્યારેક કોઈક રાશનની આઇટમમાં, પ્રોવિઝનની આઇટમમાં, અનાજની આઇટમમાં ક્યારેક કોઈ સમયે અપૂર્તતાનો સમય આવે, ક્યારેક કોઈ રાશનિંગ લાગે, ક્યારેક ભાવ વધારો થાય, તો તેના માટે પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ। ડિફેન્સ, ગૃહ મંત્રાલય, એમના કોઈ સંદેશો આવે, લગભગ એવું જ કંઈક કે જે ક્યારેક કોઈ ઇમરજન્સી વખતે આવે, જેમ કે કોવિડ સમયે, કોવિડ એક મહામારી હતી, ત્યારે ઘણા કાયદાઓ, નિયમો હતા, એનું પણ ઉલ્લંઘન લોકો કરતા હતા। એ કોવિડ હતો, ઇન્ટરનલ લડાઈ હતી, કોઈ અદ્રશ્ય વાયરસ સાથે લડાઈ હતી, આ સામે દેખાતા દુશ્મન સાથે લડાઈ છે, તો ત્યારે નિયમો પાળવા, કાયદામાં રહેશો, ફાયદામાં રહેશો, ઇટ્સ ક્વાઇટ એ ક્લિશે નાવ, તો એ રીતે પણ રહેવું જોઈએ। એ સિવાય બાકીની કોઈ પણ મૂવમેન્ટ, કોઈ પણ સંદિગ્ધ હિલચાલ, કોઈ પણ ઇન્ટરનેટ, કોઈ પણ બીજા ટેલિકમ્યુનિકેશનના માધ્યમથી સંદેશની આપ લે થાય, એમાં પોતે સજાગ રહેવાનું। અને એ સિવાય કોઈ પણ જો અજુગતું લાગે, નવું લાગે, આઈ કેચિંગ લાગે, તો તેની જાણ કરવાની પણ રહેતી હોય છે। અંતમાં એક બહુ પોઝિટિવ વાત કહીને પૂરું કરીશ કે 65ની લડાઈમાં જ્યારે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી હતા, અનાજની ખોટ હતી, એ સમયે અને એની પહેલાના આગળ પાછળના સમયમાં ત્યારે જ આ નારો આવ્યો હતો, જય જવાન જય કિસાન। એમણે શાસ્ત્રીજીના સોમવાર એમ કહીને લોકોએ એક સમયે સોમવારના દિવસે એકટાણું અથવા ઉપવાસ પણ શરૂ કર્યા હતા। તો આવી રીતે નાગરિકોએ પણ દેશના સૈનિકો તરીકે લડવાની સંપૂર્ણ તૈયારી, તન મન ધન
બિલકુલ. કદાચ ધનથી પણ જરૂર બિલકુલ આ પડે તો સવાલનો જવાબ આપણે કર્નલ તરુણને તૈયારી પણ પૂછીશું, પરંતુ એ પહેલા મોટા સમાચાર, અત્યાર સુધીના આજના દિવસના મોટા સમાચાર એ છે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ છૂટો દોર આપી દીધો છે આપણી સેનાને. અને બીજા મહત્વના સમાચાર, 15 કલાક બાકી છે અને એક મોટું એલાન આવી રહ્યું છે, કારણ કે આવતીકાલે સવારે 11 વાગે પીએમ મોદી મુફદ્દલ એક મહત્વની મીટિંગ લેવાના છે અને ત્યારે જ આ એલાન થવાનું છે. બિલકુલ. અને આજે જે બેઠક મળી એ બેઠક સૌથી અગત્યની છે અને દેશ એ બેઠક પર નજર કરીને બેઠો હતો ને એ પછી જે સમાચાર આવ્યા કે વડાપ્રધાન મોદીએ દેશની સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી આતંક સામે સીધી કાર્યવાહી કરવા માટે. ઇશારો સાફ છે, આતંકિસ્તાનના અંતનું કાઉન્ટડાઉન એ છૂટ સાથે જ શરૂ થઈ ગયું છે, કેમ કે આ બેઠકની અંદર જે લોકો હાજર હતા દેશના એ તમામ ટોચના વ્યક્તિત્વ, ખુદ વડાપ્રધાન મોદી, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણજી, સાથે જ NSA અજીત ડોવાલ, ત્રણેય સેના, વાયુસેના, નેવી અને આર્મીના ચીફ પણ આ બેઠકમાં હાજર હતા. અને આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદીએ જે કહ્યું, બેઠકમાં જે ચર્ચા થઈ, લગભગ 1.5 થી 2 કલાક ચર્ચા થઈ, એ પછી વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है. हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है. आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करे. એટલે કે સૌથી મોટી વાત, અને સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે હમ આતંક को मुंहतोड़ जवाब देंगे. એટલે આ તમામ શબ્દો, આ તમામ વાક્યો અત્યંત મહત્વના છે. આ ક્ષણે અત્યારના સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે આ નિર્ણાયક વાત વડાપ્રધાન મોદીએ કહી દીધી છે. સેનાને છૂટ આપી દેવાય છે. સેના સમય નક્કી કરશે, સેના લક્ષ્ય નક્કી કરશે, સેના એનો સ્કેલ નક્કી કરશે. પણ એની સાથે આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા કે જો દેશ યુદ્ધની સ્થિતિમાં આવે, જો દેશની સાથે કે સામે યુદ્ધની સ્થિતિ આવે, તો દેશના એક નાગરિકે પણ રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવવો પડશે. પછી બધા ધર્મ ભૂલી જવા પડશે. તમારો કયો ધર્મ, મારો કયો ધર્મ, બધું ભૂલી જવું પડશે. રાષ્ટ્ર ધર્મ દેશના દરેક નાગરિકે, 140 કરોડ ભારતીયોએ રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવવો પડશે. અને એ રાષ્ટ્ર ધર્મ નિભાવવો એટલા માટે આસાન નહીં હોય કે કેટલીક પરિસ્થિતિઓ એવી પણ આવશે જ્યાં દરેક નાગરિકે દેશ માટે કંઈક ને કંઈક જતું કરવું પડશે, દેશ માટે બલિદાન આપવું પડશે, દેશ માટે સમાધાન કરવું પડશે, કોમ્પ્રોમાઇઝ આપવું પડશે. कर्नल तरुण जी अपनी साथ है, हमने पूछ लिए कि जब युद्ध की स्थिति बनती है, अगर बनती है तो देश के हर एक नागरिक, जैसे मैं कह रहा था, राष्ट्र धर्म उनको निभाना पड़ेगा. आपकी क्या राय? बिल्कुल, मेरा ये मानना है और ये मैं सबके साथ शेयर भी करता हूँ कि कुछ लोग खुश नसीब होते हैं जिनको वर्दी पहनने का मुकाम हासिल होता है, पर देश प्रेम की भावना तो हर एक भारतीय के अंदर होती है. तो कुछ लोग सोल्जर्स होते हैं क्योंकि वो उस प्रोफेशन में होते हैं, और बाकी लोग सोल्जर्स होते हैं क्योंकि वो देश का नमक खाते हैं. तो जब भी भारत के खिलाफ, जब कभी भी ऐसा बाहर से हमला होता है या भारत के अंदर, जैसे अभी पहलगांव के अंदर हुआ, इससे पहले पुलवामा में हुआ, उससे पहले उरी में हुआ, और पिछले 35 सालों से होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हुआ, 26/11 हुआ, कुछ ना कुछ हो रहा है. तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो आपको, मुझे एक चीज़ का यकीन करना पड़ेगा कि दुश्मन जो है वो लड़ाई जो है अब हमारी पास लेके आया है, और अब बहुत ज़रूरी है कि हमें ये लड़ाई उसके क्षेत्र में लेके जानी है. वो हमारे देश में आकर के हमें बार बार उकसा रहा है, हमारे को बार बार चोट पहुंचा रहा है, और खासकर एज ए प्रोफेशनल आर्मी और एज ए सोल्जर हमारे लिए बहुत कठिन होता है अपने आप को रोक पाना कि वो कैसे किसी की हिम्मत है कि वो हमारे देश में आकर के इतना सब कुछ कर जाता है. अब जब इतने सालों से ये चीज़ होती आ रही है तो शायद अब हमारे भी जो बांध है ना वो टूट रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे क्रैक्स आ रहे हैं. देश जो है वो जवाब मांग रहा है कि हम कब तक सहेंगे, और अब सहने की क्षमता भी, अब ना भारत का भी एक थ्रेशोल्ड है वो ब्रीच हो रहा है. और शायद पाकिस्तान ने सोचा कि हम बार बार ऐसे सहन करते थे और फिर हम बोलते थे चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है.
हमें सिखाया गया है कि हमें बहुत सी चीजें सहन करनी चाहिए ताकि लड़ाई आगे ना बढ़े। आपने देखा होगा कि हमने गौरी को, गजनवी को कितनी बार छोड़ा और उसका क्या हश्र हुआ। शायद अब हमें इन सब हिस्टोरिकल चीजों से सीख लेनी चाहिए और अब हमारे को तैयारी करनी है। બિલકુલ, અને તૈયારી આપણી સેના પણ કરી રહી છે, સરકાર પણ કરી રહી છે, અને વિનોદજીનું બીજી કમિટમેન્ટ છે એટલે આપણે એમને અંતિમ સવાલ પૂછી લઈએ। વિનોદજી, સેના अपना काम करेगी, सरकार भी अपना काम करेगी, अगर वॉर जैसी, लिमिटेड वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो जनता क्या करेगी, जनता को क्या करना चाहिए? आपकी क्लोजिंग कमेंट। एक 30 सेकंड सर। जी, हमको सिखाया है बी ए पार्टिसिपेंट एंड नॉट ए स्पेक्टेटर। सीधी बात, वी शुड नॉट बी स्पेक्टेटर। कहाँ पे पेलो करते, हर घर में शिवाजी महाराज होना चाहिए, राणा प्रताप, लेकिन महारानी घर में, नजदीक वाले घर में, सॉरी, यू ऑल विल बी शिवाजी महाराज, यू ऑल विल बी राणा प्रताप। भगत सिंह જોઈએ પણ બાજુના देश पे ઘરમાં। संकट आता है, नेशन फर्स्ट, फिर रिलीजन, फिर बात बाकी वाली बात। ये मैं समझता हूँ 1965 वॉर में एज ए एनसीसी कैडेट हमने रात को ब्लैकआउट में ड्यूटियां दी 3-3 घंटे, हमने राशन सप्लाई किया, हमने एम्यूनिशन लोडिंग भी किया हुआ है यहाँ बड़ौदा रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो ये सब चीजें हमने 71 वॉर में ही मांगा था। आरएसएस के बच्चे हमारे पास आए थे, 62 वॉर में भी आरएसएस के बच्चे आए थे। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको राशन पर राइटली समबडी सेड हियर, अपने जय जो बहने, राशन कंट्रोल करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी अलर्ट। हमको कमांडो कोर्स में सिखाते हैं कि जब कुत्ता बैठता है ना, वो नीचे पूंछ हिलाता कि देखता है साला कोई नीचे बम तो नहीं है कि भयम हो जाए। तो इतने भी यार ये मत बनो ना। बी वेरी अलर्ट, बी वेरी कॉन्फिडेंट, नजर तीखे रखो। एनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, प्लीज इन्फॉर्म टू द पुलिस और नियर स्टेशन हेडक्वार्टर, सो दैट एटलीस्ट यू आर सम वे यू आर सपोर्टिंग समबडी। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। बिल्कुल बिल्कुल, आभार विनोद जी, हमारी साथ जोड़ा बदल, बातचीत करा बदल। कर्नल तरुण इसका कुछ आंसर देना चाहते जी। देखिए, ये ना एक बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। जैसे मैं बोल रहा था कि हर इंसान जो है वो सोल्जर है, शायद उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। मैं जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस समय जब हम ट्रेन से हमारे कोर्सेज शॉर्टकट कर, मतलब ख़त्म कर दिए गए थे और हम वापस अपनी यूनिटों में जा रहे थे, तो लोग हमारे को रेलवे स्टेशन पे आकर के बार बार बोल रहे थे कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो हमारा अगर अपने दोस्तों के साथ, आज की युवा पीढ़ी के साथ मेरा सिर्फ उनको एक छोटा सा संदेश ये है कि आप जहाँ पर भी हैं, जब आप देखते हैं कि जब हमारी फौज रोड पे निकलेगी तो लोग कोशिश करेंगे, जो भी इनमिकल एजेंसीज है, जो भी लोग नहीं चाहते कि भारत अपनी जो युद्ध की क्षमता है उसको लेकर के बॉर्डर तक पहुंचे, तो वो बीच में रुकावटें डालेंगे, वो हमारे को बॉर्डर तक पहुंचने में देरी करेंगे, ताकि हमारे ऑपरेशंस जो हैं डिलेड हो, समय पर नहीं हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। तो आपको इंश्योर करना है कि जो रास्ते में ब्रिजेस पड़ते हैं, रास्ते में जो भी इलाके पड़ते हैं, रास्ते में कहीं किसी ने कोई ऐसी चीज़ तो हरकत तो नहीं कर दी। जैसे हम देखते हैं कि आजकल ट्रेन चलती है, लोग पटरियों के वो फिश प्लेट्स हटा देते हैं, तो हो सकता है कि लोग रास्ते में गड्ढे खोद दे, रात को लोग रास्ते में ब्रिजेस को डैमेज कर दे, वो ब्रिजेस को डैमेज कर दे जो ब्रिजेस जिनके ऊपर से टैंक्स ने निकलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आम भारतीय नागरिक अपने होशो हवास में रहता हुआ भारतीय सेना को यूनिफॉर्म ना पहनते हुए भी मदद कर सकता है। और ये आपको अपने विचार से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारे सैनिक जो है ना, वो इसी समाज से, इसी गांव से उठ करके आते हैं। उनका हमारे देश की जनता के साथ एक बहुत गहरा आत्मीयता का एक रिश्ता है। हम अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार होते हैं। तो जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे, जब पूरा देश 140 करोड़ जनता जब आपके साथ मिलकर के लड़ेगी, आपको लगता है कि दुश्मन वो पहले ही हार जाएगा। उसके पास जो वो एक मॉरल, जो एक तरीका है ना कि मॉरल एसिडेंसी जिसे हम बोलते हैं, कि वो आंतरिक तौर पे ही इस युद्ध में हार जाएगा, क्योंकि वो अपने देश में ऑलरेडी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। हम इस चीज को अपनी जनता तक इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि आप हर तौर पे, जब किसी भी इलाके से जब भारतीय, आप लोग टाटा करते हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं, वो रोड पे आकर के देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। आप रात को देखिए कि अगर वहाँ से हमारी कोई पार्टी निकली है
तो वो क्या करती हुई जा रही है? क्या कोई ऐसे लोग हैं जो कि वहां पे रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? कोई लोग हैं जो गाड़ी ले जाकर के कोई ट्रक रोक करके या उसको गिरा करके जो आर्मी का जो कॉन्वॉय है उसको रोकना शुरू कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे जब युद्ध की स्थिति आएगी तो हम बहुत से ट्रकों को यूज करना शुरू करेंगे, हम वहाँ पे अपने खेमे लगाएंगे और हम उनको वॉर वेजिंग के लिए यूज करेंगे। બિલકુલ, એટલે કે જે દેશમાં એક અવાજ ઉઠ્યો કે તમે પાકિસ્તાન આતંકિસ્તાનને ઠોકી દો, એ ઠોકવા માટે ભારતીય સેના, ભારત સરકાર તો તૈયાર છે, તમારે પણ તૈયાર રહેવું પડશે, એક મેસેજ છે। જયદેવજી, આપનું શું કહેવું છે? કારણ કે આપણે ભારતની, આપણી જનતાની, સૈન્યની વાત કરી નાખી, શું પાકિસ્તાન પાસે હજુ પણ કોઈ રસ્તો છે ખરા? એ અત્યારે વિચારતો હશે કે શું કરવું? એ સવાલમાં મારી એક વાત બીજી એ જોડવી છે, આ જ સવાલની સાથે, વિકાસના સવાલની સાથે વાત એ જોડવી છે કે આ 1999 નથી, આ 2025 છે। ભારતની જે એડવાન્સ્ડ વેપન સિસ્ટમ છે, ભારતનું જે આખું વોરફેરની જે તૈયારીઓ છે, 2025માં વિશ્વ આખું જાણે છે કે કયા લેવલની તૈયારીઓ છે, અને પાકિસ્તાન પણ જાણતું હશે એના રીતે કે ભારતની તૈયારીઓ કેવી હશે। તો જ્યારે પાકિસ્તાનને મેસેજ પહોંચશે કે ભાઈ હવે વડાપ્રધાન મોદીએ ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી, ભાઈ આપણું કાઉન્ટડાઉન શરૂ, તો પાકિસ્તાન છેલ્લા હવાતિયા શું મારી શકે? કોના પગમાં પડી જશે છેલ્લે? જી, પાકિસ્તાન પાસે કંઈ પણ આવું કરવાના સ્કોપ બહુ ઓછા છે, અને એટલે કદાચ કંઈ ઓન ગ્રાઉન્ડ તો કંઈ એવું કરી શકશે નહીં। પણ જે બીજો પ્રશ્નનો બીજો ભાગ જે આપે પૂછ્યો કે એવા કેવા હવાતિયા મારી શકે, કોના પગમાં પડી શકે, તો ચોક્કસપણે પાકિસ્તાન એ કામ કરશે કે એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં દોડી જાય એવી શક્યતા છે। જે વાત ભલે આપણે સાવ આપણા કાર્યક્રમમાં અત્યારે થોડી મોડી એ ચર્ચા થઈ રહી છે, પણ ગઈકાલે લગભગ મધરાતનો સમય, એટલે ન્યુયોર્ક ટાઈમ પ્રમાણે મધરાતના સમય ન્યુયોર્કમાં બન્યું મોડા સમયે, એટલે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું એક અધિવેશન, એ અધિવેશનમાં જે વિક્ટિમ્સ ઓફ ટેરર એસોસિએશન નેટવર્ક આ નામે એક ચર્ચાનું સત્ર હતું। એ ચર્ચાના સત્રમાં પાકિસ્તાને પહેલગામના હમલાનો કોઈ વાતે ઉલ્લેખ કર્યો અને ભારતની કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ કર્યો। એનો વળતો જવાબ, બહુ તીખો જવાબ જે છે એ આપણા ભારતના ત્યાંના ડેપ્યુટી પરમનન્ટ રેસિડેન્ટ યોજના પટેલ, મિસ પટેલે બહુ મજબૂતાઈથી જવાબ આપ્યો છે। એટલે પાકિસ્તાન આવું ફરી પાછું 1-2 વાર કરી શકશે, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પાસે દોડીને જશે, જેવું કારગિલમાં થયું હતું તેમ। 4 જુલાઈ લડાઈ ચાલુ હતી, 26મી જુલાઈએ કારગિલ દિવસ છે, એની થોડા દિવસો પહેલા, થોડા 2 અઠવાડિયા આશરે પહેલા 4 જુલાઈએ અમેરિકાના ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેના દિવસે નવાઝ શરીફ તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી ત્યાં જાય છે અને પછી સીઝ ફાયરની વાતો કરે છે। 13મી જુલાઈની રાત્રે લગભગ ડિસાઇસિવ વોર, કારગિલ વોરને એ બેટલ્સ બધી પૂરી થઈ હતી। તો અમેરિકા પાસે પણ પાકિસ્તાન જઈ શકે એ શક્ય છે। ચીન સાથે મળવું, એની પાસે જવું, ચીનને બચાવવા માટે લાવવું, ચીન દ્વારા ભારતના મિલિટરી કોઈ પણ ઓપ્શનને વીટો કરીને રોકાવાનો પ્રયત્ન કરાવડાવવો એ પણ પાકિસ્તાન કરી શકે છે। અને આ વાત કરવી તો કદાચ ચીનને પણ ગમશે, કારણ કે પોતે કંઈ હથિયાર ના આપવા પડે, સૈનિકો ના આપવા પડે, પાકિસ્તાન જેવો પ્યાદો કઠપુતલી ચાલુ રહે, અને ડ્રેગન એટલે કેપ્ટન, હું જે કહી રહ્યો હતો કે છેલ્લે શું કરી શકે, કયા સ્તર સુધી જઈ શકે, એમાં મને એ ચીન જ દેખાતું હતું કે ચીન સાથે કોઈ એવી ડીલ કરી નાખે કે જાઓ આ તમે આખો પ્રદેશ લઈ જાઓ, મારો વાપરો તમે, પણ અમને આનાથી બચાવો। આ સ્તર સુધી જઈ શકે છે પાકિસ્તાન? સ્થિતિ તો એવી જ છે, કરી શકે। અક્ષય ચીન પાસે છે, વચ્ચેનો પ્રદેશ છે, એ ઓલમોસ્ટ પાકિસ્તાને ચીનને વાપરવા માટે જ આપ્યો છે। પાક અધિકૃત કાશ્મીર આ તરફ છે, જે જસ્ટ માઇટ ગીવ અવે ધ હોલ થિંગ, કે અમારાથી હવે આ લડાઈ લડવી શક્ય નથી, આખું પાક અધિકૃત કાશ્મીર, કારણ કે ત્યાંથી અમારા ઉપર એટેક આવે એમ છે, એ ચાઇના એડમિનિસ્ટર્ડ કરી દો, એ હદે પણ પાકિસ્તાન યસ મે બી। અને બીજું જયદેવજી, ચલો એમાં બીજો સવાલ એ પણ પૂછી લો, વાત તો નીકળી છે, આપણે ગઈકાલે બલુચિસ્તાન, પીઓકે, અફઘાનિસ્તાન બધાની વાત કરી। ભારતની દ્રષ્ટિએ આપણે જે એ લોકો 2 ફ્રન્ટ વોરની વાતો કરે છે, હવે તો 2.5 ફ્રન્ટ, એટલે બાંગ્લાદેશને પણ આ લોકો જોડી દે છે, શું એ પણ આપણા માટે ચિંતાનો કોઈ વિષય છે ખરો, આપને લાગે છે? ભારત મોટો દેશ છે, ભારત પાસે મોટી સેના છે, એ સેનાની મજબૂતાઈ, એનું શૌર્ય વધારે છે, અને જો એવું કરવું પડે, કદાચનો આપ બંને સમજી શકશો આ વાતને કે આપણે હંમેશા માટે એમ કહેતા હોય છે કે ભારતે 2 ફ્રન્ટ વોર લડી, તો એવું નથી। તત્કાલીન બાંગ્લાદેશ જે ત્યારે પાકિસ્તાન જ હતું, તો એ લોકો તો પણ બંને મોરચે લડતા હતા।
અને આમ જો જોવો આ વખતે નેવલ ઓપ્શન પણ જો આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ જે 71 માં થોડુંક આપણે કર્યું હતું, તો શું આપણે પણ પાકિસ્તાનને એટલીસ્ટ 2 નહીં 3 નહીં તો 2 તરફથી તો આપણે પણ ઘેરી શકીએ એમ છીએ. યસ, સો ઇટ ગેટ્સ ઇવન્ડ આઉટ. બિલકુલ બિલકુલ. બીજા એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, એના પર આપણે નજર કરીશું. ગુજરાત ફર્સ્ટનું આ બઝર વાગ્યું છે કારણ કે દિલ્હીમાં એક બાદ એક હાઈ લેવલ મીટિંગ મળી રહી છે અને હવે સમાચાર એ છે સંઘ સંચાલક એવા મોહન ભાગવત આરએસએસ સુપ્રીમો દિલ્હીમાં પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા છે. સંઘના અન્ય પદાધિકારી પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત છે. સંઘ સંચાલક મોહન ભાગવતની પીએમ મોદી સાથે આ મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વની. થોડા સમય પહેલા મોહન ભાગવતજીએ રાજધર્મ નિભાવવાની વાત કરી હતી, પ્રજાના રક્ષણની વાત કરી હતી અને હવે અત્યારે પીએમ મોદી સાથે બેઠા છે. મુફદ્દલ, આ ખૂબ જ મહત્વની બેઠક. બિલકુલ, આ બેઠકથી એ વાત નિશ્ચિત છે કે જે ઘટનાક્રમ ચાલી રહ્યો છે એમાંની એક આ મહત્વની કડી છે અને આ કડી એટલે કે આ બેઠક પૂરી થાય આજના દિવસની આ ત્રીજી બેઠક હશે. હજુ પણ એક બેઠકની વાત ચાલી રહી છે પણ એ અજ્ઞાત સ્થળે બેઠક છે અને એનો સમય પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ નથી. પણ સેના અને અર્ધ સૈન્ય જે બળ છે એમની વચ્ચે સંકલન બેઠક થઈ શકે છે. આ બધાની વચ્ચે દિલ્હીથી સંવાદદાતા દેવનાથ આપણી સાથે जुड़ाए गया છે. देवनाथ, ये जो सिलसिलेवार जो मीटिंगें हो रही है, पहले ये मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी और संरक्षण मंत्री के बीच में, अब जो आरएसएस सुप्रीमो के साथ ये मीटिंग है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं देवनाथ? बिल्कुल मुफद्दल, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि अब मोहन भागवत जो अब से कुछ देर पहले अंदर गए थे, अब जानकारी अंदर से निकलकर सामने यही आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है. किसी भी वक्त संघ संचालक मोहन भागवत निकल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनकी गाड़ियों का ये काफिला है वो अब रेडी हो चुका है. तो अब से कुछ देर बाद या कहें किसी भी वक्त मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बैठक उनकी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है. तो किसी भी वक्त वो यहाँ से निकल सकते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है ऐसे वक्त में जब आज सुबह से लेकर लगातार बैठकों का दौर चला. अब से कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह जब यहां पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, चाहे संरक्षण मंत्री के साथ जो बैठक हुई तीनों सेनाध्यक्षों की, उन बैठकों को देखा जाए या फिर आने वाले कल में जिस तरह से कल देखा जाए, कल भी एक के बाद एक 4 बड़ी बड़ी बैठकें रखी गई हैं. और ऐसे में मोहन भागवत जो खुद संघ संचालक हैं यानी आरएसएस के चीफ कहे जाते हैं, उनका यहाँ पर आना कहीं ना कहीं अपने मायने में बहुत बड़ा मैसेज देता है. कहा तो ये भी जा रहा है कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मोहन भागवत का कार्यक्रम है, उससे पहले यहाँ पर उनका आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण पर मुलाकात करना, और ये मुलाकात देखा जाए तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है. जी जी बिल्कुल, आभार देवनाथ, तमाम जानकारी आपवा बदल, हमारी साथ जुड़वा बदल. कर्नल तरुण, आप इस बैठक के बारे में, आरएसएस सुप्रीमो और पीएम मोदी की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि थोड़े दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, राजधर्म की बात करी थी, आज ये बैठक हो रही. देखिए, आरएसएस जो है वो एक राष्ट्रवादी संस्था है और उसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, और जो नैरेटिव है वो उस नैरेटिव के अगर अंतर्गत देखा जाए तो एक समय पे हम उसको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखाते थे. बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे नैरेटिव्स जो थे ये उन लोगों के थे जिन लोगों ने क्योंकि हमारे देश का है ना एक बहुत बड़ा ये विचित्र सी विडंबना सी रही है कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक है उनको गलत ठहराया गया और अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा नैरेटिव बनाता था, जबकि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है. हम आज एक दूसरे के साथ एक सौहार्द का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में मनमुटाव किसी ना किसी के लिए एक रोजगार या एक अच्छा बिजनेस प्लान है. मोहन भागवत जी का आना और प्रधानमंत्री जी से मिलना शायद ये दर्शाता है कि जो आरएसएस जो एज ए संस्था है, अगर कहीं देश के अंदर उसकी जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद वो, और हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं को निशाना बनाया गया था और उसके खिलाफ जो एक भारत के अंदर जो एक हम कहते हैं कि एक
लोगों के जो विचार है, जो लोगों के बारे में जो उनका अपने पड़ोसी देश के बारे में जो एक नजरिया बना है, उसके ऊपर भी उनकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई जो है वो शुरू होगी, जब भी शुरू होगी खत्म भी होगी. इट इज नॉट गोइंग टू बी इंडेफिनिट वॉर. એક સંદેશ મળી રહ્યો છે ચોક્કસથી કે સૌ કોઈ સાથે છે, એક એકતાનો સંદેશ મળી રહ્યો છે. એ આપણી સામાજિક સંસ્થા હોય કે પછી આપણી જે પોલિટિકલ વિંગ હોય, દેશના નેતા હોય, તમામે તમામ સમાજ, દેશ, રાજ્યો સૌ કોઈ એક છે, એ સંદેશ જોવા મળી રહ્યો છે. અને તેનાથી વિપરીત પાકિસ્તાન પોતે આખું વિશ્વમાં અલગ થલગ છે. પાકિસ્તાન પોતાની અંદર પણ આખું કેવું અલગ થલગ છે એ આખી દુનિયાએ પણ જોયું છે. જયદેવજી, આપની ક્લોઝિંગ કમેન્ટ, કારણ કે સમયનો અભાવ છે. 30 સેકન્ડ. ખૂબ સરસ રીતે આપણે આ ચર્ચામાં આપણે સરસ રીતે જોયું છે કે આવનારા દિવસોમાં, આવનારા દિવસમાં, આવતીકાલે કેટલી મીટિંગો થવાની છે. આ 7 મીટિંગ, જે 7 મીટિંગ આપણે ગણાવી રહ્યા છીએ, આપણે આશા રાખીએ કે આ બધે 7 મીટિંગ એક નો ખૂબ મજબૂત પાવરફુલ બ્લો પાકિસ્તાનને અને પાકિસ્તાન કરતાં એમ કહેશું તો વધુ વ્યાજબી રહેશે. આ આતંકવાદના પરમનન્ટ ઇલાજ માટે એક ડેથ નેઇલ બને એવી અપેક્ષા સાથે આપણે અત્યારે આજની રાત દેશવાસીઓને જય હિન્દ કી સેના. બિલકુલ, જય હિન્દ. આભાર જયદેવજી, અમારી સાથે જોડાવા બદલ. કર્નલ તરુણજી, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ, વાતચીત કરવા બદલ. તો હવે સ્થિતિ એ છે કે અત્યાર સુધી આપણે ફક્ત થોડું નાનું મોટું ઓપરેશન કરતા હતા, પરંતુ હવે જોરદાર સર્જરી થવા જઈ રહી છે, ચોક્કસથી લાગી રહ્યું છે. કારણ કે જ્યારે કેન્સરનો ઇલાજ કરવો હોય ત્યારે ધરમૂળથી તેમાં સર્જરી કરવી જરૂરી હોય છે, અને એ આતંકિસ્તાનની સર્જરી મુફદ્દલ થવા જઈ રહી છે. બિલકુલ, જે લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે આખરે થઈ શું રહ્યું છે, કલાકો નીકળી રહ્યા છે, દિવસો નીકળી રહ્યા છે, એ બધાને જાણ કરી દઈએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે દેશની સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી છે કે આતંકિસ્તાનનો ખાત્મો બોલાવવા માટે, આતંકનો ખાત્મો બોલાવવા માટે સેનાને પૂરેપૂરી છૂટ છે. સેનાની ક્ષમતા પર દેશને ભરોસો છે. આતંકને કુચલવા માટે, કચડવા માટે રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ છે, અને સેના નક્કી કરે કે આતંકનો ખાત્મો ક્યારે, કયા સ્થળથી, કયા સ્કેલ પર થાય. એટલે આ એક નિર્ણાયક ક્ષણ છે દેશના ઇતિહાસ. બિલકુલ નિર્ણાયક મોડ છે, અને સેના શું કરે છે, સરકાર શું કરે છે, આપણા દેશમાં શું ગતિવિધિ થઈ રહી છે, સાથે સાથે આતંકિસ્તાનમાં પણ શું થઈ રહ્યું છે, તમામ અપડેટ્સ, તમામ સમાચાર આપને આ જ પ્લેટફોર્મ પર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર જોવા મળશે. આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.